गुड इव्हनिंग टू ऑल ऑफ यू. आज आपण बायो ट्रान्सफॉर्मेशन टॉपिक मधला नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करणार आहोत. एन्झाईम इंडक्शन अँड एन्झाईम इन्हिबिशन. आपण पाहिलं होतं की बायो ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी. There are three phases of biotransformation. Active drug is converted into inactive metabolite. Active drug is converted into active metabolite. आणि inactive drug convert into active metabolite. Liver, intestine, plasma, lungs, and kidney. These are the sites of biotransformation. The major site of biotransformation we have discussed, that is liver. And we have discussed to carry out this biotransformation, various reactions are important. These reactions are divided into two groups, phase 1 and phase 2 reaction. Phase 1 reactions are called as non-synthetic or functionalization reaction, and it consists of 5 reaction: oxidation, reduction, hydrolysis, cyclization, and decyclization. Phase 2 reactions are synthetic reactions, also called as conjugation reaction. Drug or its phase first metabolite conjugate with one of the endogenous substance usually derived from carbohydrate or proteins, and it results in formation of polar highly organic acid that will eliminate. This is about the phase 2 reaction, and in phase 2 reaction we have discussed there are 7 phase 2 reactions. BG-RAM of Samsung mnemonic we have discussed. Glucuronide conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation, ribonucleoside and ribonucleotide synthesis, acetylation, methylation, and sulfate conjugation. We have discussed various enzymes are required to carry out this reaction, and these enzymes are divided into microsomal and non-microsomal enzyme. Microsomal enzyme undergo induction, we have discussed, and non-microsomal enzymes show genetic polymorphism, that also we have discussed. We have discussed all phase 2 reaction catalyzed by non-microsomal enzyme except one reaction, that is glucuronide conjugation. For that microsomal enzyme required, and the name of enzyme is UDP glucuronyl transferase. That we have discussed. We have discussed this reaction in detail with example. Exam point of view, if there is a long question on this part, at least you have to enumerate the name of the reaction and with what is the meaning of that reaction and at least one example of drug. Okay, so rarely a long question will come on this part because it is little bit difficult for CCMP point of view. CCMP मध्ये 3 लॉंग क्वेश्चन विचारले जातात, त्यातला एखादा जनरल फार्मॅक मध्ये असू शकतो, बाकीचे दोन्ही सिस्टेमिक फार्मॅकोलॉजी मधले येण्याचे चान्सेस असतात आणि ते तुमच्या दृष्टीने थोडे सोपे असतात. ठीक आहे, तरी सुद्धा एखादा सिस्टेमिक फार्मॅकोलॉजी मधला क्वेश्चन जर डिफिकल्ट आला तर तो तुम्हाला लिहिता आला पाहिजे किंवा त्याच्याऐवजी मग तुम्हाला जनरल फार्मॅकचा जो क्वेश्चन आहे तो अटेम्प्ट करता येऊ शकतो. फेज 2 मध्ये वी हॅव डिस्कस glutathione conjugation reaction, the importance of that. It is very important to inactivate highly reactive epoxide or quinone intermediate formed during the metabolism of the some drug, आणि त्यामुळं त्याचा इम्पॉर्टन्स जो आहे तो MCQ पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपल्याला माहित पाहिजे की ग्लुटाथिओन कॉन्जुगेशनचं इम्पॉर्टन्स MCQ मध्ये येऊ शकतो. आणि आपण पॅरासिटामॉल पॉइझनिंग मध्ये बघितलं होतं की देर इज accumulation of N-acetyl p-benzoquinone imine that is not able to convert into inactive metabolite because of glutathione supply falls short in case of higher dose of paracetamol taken. So
to treat paracetamol poisoning, we use N-acetylcysteine, which increase synthesis and release of glutathione. The N-acetylcysteine is the drug of choice for paracetamol poisoning that we have discussed. आता हे मागचा जो पार्ट डिस्कस झालेला आहे तो मी ब्रीफ मध्ये तुम्हाला सांगितलेला आहे. आता आजच्या पार्ट कडे वळूया. यामध्ये तुम्हाला एन्झाईम इंडक्शन ह्या टॉपिक वर शॉर्ट नोट येऊ शकते. एन्झाईम इंडक्शन म्हणजे काय, त्याची डेफिनेशन तुम्हाला माहित पाहिजे, आणि एन्झाईम इंडक्शनचे कॉन्सिक्वेन्स म्हणजे काय काय गोष्टी एन्झाईम इंडक्शन मुळे घडू शकतात, ह्या 5-6 गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत. आणि एन्झाईम इंडक्शनचे युजेस, त्याचप्रमाणे 2 मार्कला क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चनही एन्झाईम इंडक्शन वर येऊ शकतो. त्यानंतर एन्झाईम इनिबिशन म्हणजे काय आणि त्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे, आणि लास्टला आपण फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायोट्रान्सफॉर्मेशन पाहणार आहोत. तर आतापर्यंत आपण काय पाहिलेलं आहे की एन्झाईम इंडक्शन मध्ये कोणते एन्झाईम्स अंडरगो एन्झाईम इंडक्शन, तर आपण पाहिलेलं आहे मायक्रोझोमल एन्झाईम्स अंडरगो एन्झाईम इंडक्शन. पण जर नॉन मायक्रोझोमल एन्झाईम असेल तर नॉन मायक्रोझोमल एन्झाईम डू नॉट अंडरगो एन्झाईम इंडक्शन. इतकं तर तुम्हाला आता कळलेलं आहे. आणि मायक्रोझोमल एन्झाईम मध्ये महत्वाचं जे आहे त्यामध्ये सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम आहे. त्याच्यामध्ये 100 पेक्षा जास्त आयसो एन्झाईम आहेत आणि खूप सारे ड्रग ह्या एन्झाईम सिस्टीमने मेटाबोलाइज होतात. आणि दुसरं म्हणजे UDP ग्लुक्युरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम, जो फेज 2 मधला ग्लुक्युरोनाइड कॉन्जुगेशन रिएक्शन कॅटलाइज करतो, तो एन्झाईम ही मायक्रोझोमल एन्झाईम आहे. तर मायक्रोझोमल एन्झाईम एन्झाईम इंडक्शन दाखवतात हे आपल्याला माहित झालेलं आहे. ठीक आहे, आता आपण काय करूया की पहिले सायटोक्रोम 450 एन्झाईम सिस्टीम विषयी जाणून घेऊया. सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम, कारण सिस्टेमिक फार्मॅकोलॉजी मध्ये खूप साऱ्या वेळेस फार्मॅकोकायनेटिक एखाद्या ड्रगचे डिस्कस करताना हे एन्झाईम्स परत परत येणार आहे. तर तुम्हाला सांगितलं की हे मायक्रोझोमल इन नेचर आहे आणि त्यात 100 पेक्षा जास्त एन्झाईम आहेत. त्यांना म्हणजे ती एक फॅमिली आहे सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम. आणि हे जनरली फेज 1 रिएक्शन कॅटलाइज करतात आणि त्यातल्या त्यात मोनो ऑक्सिजनेस रिएक्शन ऑक्सिडेशनशी रिलेटेड जी आहे ती. तर हे झालं सायटोक्रोम 450 एन्झाईम सिस्टीम मध्ये 100 पेक्षा जास्त एन्झाईम्स असतात, हे तुम्हाला आता माहित झालेलं आहे. आता त्याचं नॉमेनक्लेचर मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे आणि त्यात तुम्हाला खूप सारे एन्झाईम नंतर हळूहळू परिचयाचे होतील. त्यामध्ये जे महत्वाचे सायटोक्रोम 450 एन्झाईम सिस्टीम मधला जो सगळ्यात महत्वाचे एन्झाईम्स आहेत, जे खूप सारे ड्रग मेटाबोलाइझम्स मध्ये त्यांचा रोल आहे, ते आहे CYP3A4 किंवा CYP3A5. हे 2 एन्झाईम्स असे आहेत सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम मधले, ते सर्वात महत्वाचे एन्झाईम आहे. तुम्हाला जर विचारलं की सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम मध्ये मॅक्झिमम ड्रगच्या मेटाबॉलिझम साठी कोणता सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम वापरला जातो, तर ऑप्शन ABCD मध्ये एक तर CYP3A4 पाहिजे किंवा 3A5, दोघांपैकी एकच ऑप्शन असेल, किंवा 3A4/5 असं पण ऑप्शन देऊ शकतात, ते म्हणजे 4 किंवा 5. ओके, तर खूप सारे ड्रग्स हे CYP3A4 किंवा CYP3A5 ह्या 2 सायटोक्रोम P450 एन्झाईमने मेटाबोलाइज होतात. तर आता ह्या एन्झाईम्स मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं एन्झाईम सिस्टीम मध्ये 100 पेक्षा जास्त आयसो एन्झाईम्स आहेत आणि त्यामुळं त्यांना त्याचं नॉमेनक्लेचर आपण पाहणार आहोत. ओके, नॉमेनक्लेचर. तर CYP3A4 म्हणजे काय, 3 काय डिनोट करतं, ए काय डिनोट करतो आणि परत 4 काय डिनोट करतो. सो दिस फर्स्ट न्यूमरिकल डिनोट्स फॅमिली. ओके,
म्हणजे CYP3 फॅमिली मधले ड्रग. त्यानंतर त्यांच्यात परत त्या फॅमिलीमध्ये सब फॅमिली आहे. तर सब फॅमिली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर. सब फॅमिली डिनोटेड बाय कॅपिटल लेटर. म्हणजे हे झालं फॅमिली. ए जे आहे ते सब फॅमिली, आणि सब फॅमिली मधला जो पर्टिक्युलर आयसो एन्झाईम आहे अगेन डिनोटेड बाय न्यूमरल. ओके, तर CYP3 फॅमिली मधला ए सब फॅमिली मधला 4 नंबरचा एन्झाईम, 4 नंबर CYP3A4. ओके, तर असे खूप सारे सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीमचे एन्झाईम आहे. CYP3A4 आहे, CYP3A5 आहे, CYP2D6 आहे, CYP2C19 आहे. ओके, अल्कोहोलच्या मेटाबॉलिझम, नाही सॉरी, पॅरासिटामॉलच्या मेटाबॉलिझम मध्ये मायनर मेटाबॉलिझम पाथवेच आपण काल पाहिलं होतं. CYP2E1 अल्कोहोलनी तो इंड्यूस होतो. तर असे खूप सारे आयसो एन्झाईम आहेत. तर महत्वाचं कोणते आहेत? मेजॉरिटी ड्रग्सच्या मेटाबॉलिझमसाठी CYP3A4 किंवा CYP3A5 हे आयसो एन्झाईम सायटोक्रोम P450 फॅमिलीतले लागतात. तर हा MCQ लक्षात राहील तुमच्या. ठीक आहे, लक्षात राहील. हो सर. ओके, ठीक. आता एन्झाईम इंडक्शन म्हणजे काय आपण ते पाहणार आहोत. ओके, डेफिनेशन आपली 3-4 वेळा झालेली आहे, परंतु लक्षात ठेवायला थोडं डिफिकल्ट वाटतं. तर थोडक्यात काय एन्झाईम इंडक्शनचा अर्थ आपण पहिले रफली जाणून घेऊया. एन्झाईम इंडक्शन. ओके, एन्झाईम इंडक्शनचा अर्थ आहे इन्क्रीज सिंथेसिस, सोप्या भाषेत इन्क्रीज सिंथेसिस ऑफ microsomal enzymes. Okay, and what will happen due to that? Metabolism of the drug by this enzyme will increase. Okay, तर एन्झाईम इंडक्शन मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे मायक्रोझोमल एन्झाईमची सिंथेसिस वाढते, आणि सिंथेसिस वाढली की त्यांचा नंबर वाढतो. ओके, so enzyme induction is equal to increased synthesis of microsomal enzyme resulting in increased number of microsomal enzyme, and it results in increased metabolism of the drugs which are metabolized by the enzyme system. बरोबर आहे. जो एन्झाईम वाढलेला आहे, ज्याची सिंथेसिस वाढली, त्यामुळे नंबर वाढला. नंबर वाढल्यामुळे त्या एन्झाईमनी जे जे ड्रग मेटाबोलाइज होत आहेत त्यांचं मेटाबॉलिझम वाढू शकतं. ओके, तर ही एन्झाईम ची सिंथेसिस कशी वाढते? तर एन्झाईम्स हे प्रोटीन्स आहेत, बरोबर आहे. जर आपण एन्झाईमचं स्ट्रक्चर बघितलं, दीज आर नथिंग बट द प्रोटीन. आणि आपल्या शरीरामध्ये ज्या सेल्स आहेत त्यात न्यूक्लियस असतो, आणि तिथं ती प्रोटीन म्हणजे तिथून सिग्नल जाऊन मायटोकॉन्ड्रियामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होत राहते, बरोबर आहे. तर न्यूक्लियसमध्ये न्यूक्लियस कडून इन्फॉर्मेशन प्रोटीन्स म्हणजे मायटोकॉन्ड्रियाकडे जाते, आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ती प्रोटीन सिंथेसिस होती, mRNA च्या थ्रू जाते इन्फॉर्मेशन. ओके, आणि मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ती प्रोटीन सिंथेसिस होते, आणि प्रोटीन्स मध्ये एन्झाईम्स पण येतात. एन्झाईम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन्स. ओके, तर एन्झाईम इंडक्शन का घडून येतं, कशामुळे घडून येतं? म्हणजे आपल्या शरीरात जे मायक्रोझोमल एन्झाईम आहे त्यांचा नंबर सडनली कसा वाढतो, बरोबर आहे. एन्झाईम इंडक्शन मध्ये मायक्रोझोमल एन्झाईमची सिंथेसिस वाढते, नंबर वाढतो, आणि त्याच्यामुळे मेटाबॉलिझम वाढतं ड्रग्सचं. तर का वाढतं? तर लक्षात घ्या की काही ड्रग्ज असे आहेत, काही इन्सेक्टिसाइड असे आहेत, काही कार्सिनोजन आहेत, काही डायटरी फॅक्टर असे आहेत, ते एन्झाईमचे जे जीन्स आहेत त्यांच्याशी इंटरॅक्ट होतात, आणि दे इंटरॅक्ट विथ द जीन्स किंवा DNA ऑफ द एन्झाईम्स अँड increases synthesis of microsomal enzyme. Due to that, metabolism of the drug is increased. Okay, which are metabolized by that microsomal enzyme system. तर थोडक्यात आता तुम्हाला 2-3 गोष्टी लक्षात आल्यात. तर रफली एन्झाईम इंडक्शन म्हणजे डोक्यात पेटली पाहिजे की मायक्रोझोमल एन्झाईमचा नंबर वाढतो, सिंथेसिस वाढते, आणि त्यासाठी
एन्झाईम इंडक्शन करण्यासाठी काहीतरी स्टिम्युलस पाहिजे. त्यात मग काही ड्रग्ज आहे, इन्सेक्टिसाइड्स आहे, कार्सिनोजन्स आहे, ते एन्झाईमची सिंथेसिस वाढवतात. तर हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. तर पहा, तीच डेफिनेशन आपण आता पाहतो आहोत. मेनी ड्रग्स, इन्सेक्टिसाइड्स, कार्सिनोजन. ओके, मेनी ड्रग्स, insecticides, carcinogens interact with the DNA, okay, and increase synthesis of microsomal enzyme proteins. मी तुम्हाला सांगितलं एन्झाईम्स आर नथिंग बट द प्रोटीन. तर काही ड्रग्स, इन्सेक्टिसाइड, कार्सिनोजन इंटरॅक्ट विथ द डीएनए. कोणता डीएनए? त्या एन्झाईम साठी जो डीएनए आपल्या सेल मध्ये असतो, न्यूक्लियस मध्ये, दे इंटरॅक्ट विथ द डीएनए अँड इन्क्रीज सिंथेसिस ऑफ मायक्रोझोमल एन्झाईम प्रोटीन, इस्पेशली कोणते? सायटोक्रोम P450 अँड UDP ग्लुक्युरोनिल ट्रान्सफरेज. As a result, metabolism of the inducing drug itself and or other drugs is increased. मग त्या एन्झाईमने मेटाबॉलिझम होणाऱ्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम इन्क्रीज होईल. जो ड्रग एन्झाईम इंडक्शन करत आहे तो जर त्याच एन्झाईमने मेटाबॉलाइज होत असेल तर त्याचंही मेटाबॉलिझम वाढेल. त्या ड्रग बरोबर दुसरे ड्रग आपण दिले तर, आणि दुसरा ड्रग पण त्याच एन्झाईमने मेटाबॉलाइज होत असेल, ज्याचा नंबर वाढतोय, तर त्याचंही मेटाबॉलिझम वाढू शकतो. हे झालं एन्झाईम इंडक्शन. तर एन्झाईम इंडक्शन कन्सेप्ट लक्षात आला का तुमच्या? हो सर. ओके, हो. ठीक आहे, समजलाय. हो. ओके, ठीक आहे. आता आता तुम्हाला काय विचारतात की व्हॉट इज एन्झाईम इंडक्शन, विच सबस्टन्स प्रोड्यूस एन्झाईम इंडक्शन. त्यात काही ड्रग्ज आहेत, काही इन्सेक्टिसाइड्स आहेत, कार्सिनोजन्स आहेत. तर त्यातल्या काहींची नावं तुम्हाला माहित पाहिजे. सगळेच नावं आपण लक्षात ठेवू शकत नाही. खूप सारे एन्झाईम इंडक्शन सबस्टन्स आहेत, बरोबर आहे. तर त्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचे GPRS सेल फोन निमोनिक. त्या निमोनिकनी ऍटलिस्ट काही एन्झाईम इंड्युसिंग करणाऱ्या ड्रगची नावं तुम्हाला माहित होतील किंवा सबस्टन्सची नावं माहित होतील की हे ड्रग मायक्रोझोमल एन्झाईमचा नंबर वाढवतात. कसा वाढवतात? त्यांची सिंथेसिस वाढून. कशी वाढते सिंथेसिस? ते डीएनए शी इंटरॅक्ट होतात, जो डीएनए मायक्रोझोमल एन्झाईम साठी असतो, बरोबर आहे. तर GPRS सेल फोन, G फॉर ग्रिसिओफल्विन, P for phenytoin, R for rifampicin, S for smoking, C for carbamazepine and P for phenobarbital. आता एक करून आपण ड्रग बघूया. ग्रिसिओफल्विन कोणता ड्रग आहे माहिती आहे तुम्हाला? अँटीफंगल. अँटीफंगल, ठीक आहे. तर तो पण एन्झाईम इंड्युसर आहे. फिनिटॉइन हा येस, इपिलेप्सी मध्ये कन्व्हर्जन मध्ये वापरतो. ओके, इपिलेप्सी फिट येणं, ते झालं. फिनोबार्बिटॉन पण आपण त्या फिनोबार्बिटॉन मध्ये खूप सारे ड्रग हे येतात, बरोबर. बार्बिच्युरेट मध्ये फिनोबार्बिटॉन नावाचा ड्रग आहे, तर तो ही इपिलेप्सी मध्ये वापरला जातो. ओके, कार्बामॅझेपाइन पण इपिलेप्सी मध्ये वापरला जातो. तर फिनिटॉइन, कार्बामॅझेपाइन आणि फिनोबार्बिटॉन हे अँटी इपिलेप्टिक ड्रग आहे, ते एन्झाईम इंड्युसर आहे. आणि रिफाम्पिसिन नावाचा जो ड्रग आहे तो अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग आहे. ओके ओके. स्मोकिंग पण एन्झाईम इंडक्शन करतं, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. तर काही सबस्टन्स किंवा काही ड्रग्स एन्झाईम इंडक्शन करतात ते पाहिलं. अल्कोहोल आपण बघितलं होतं, CYP2E1चं इंडक्शन करतात. तर सगळेच नावं आपण लक्षात ठेवू शकत नाही, तर काही नावं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. यात फक्त असं लक्षात घ्या की अँटीइपिलिप्टिक ड्रग मधला फिनिटॉइन आहे, कार्बामॅझेपाइन आहे, फिनोबार्बिटॉन आहे, हे एन्झाईम इंड्युसर आहे. पण अँटीइपिलिप्टिक मधला एक ड्रग जो आहे तो एन्झाईम इनहिबिटर आहे आणि त्याचं नाव आहे सोडियम व्हॅल्प्रोएट. त्याला व्हॅल्प्रोइक ऍसिड ही म्हणतात. तुम्ही ऐकलं असेल नाव याचं. हा, व्हॅल्प्रोइक ऍसिड. तर त्याला सोडियम व्हॅल्प्रोएट, तो एन्झाईम इनहिबिटर आहे. तर हे मी का सांगितलं निमोनिक वगैरे, ते MCQ ला तुम्हाला आलं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्झाम्पल ऑफ एन्झाईम इंड्युसर. तर
कॉमनच तुम्हाला जे परिचयाचं नाव आहे तेच एमसीक्यू साठी येतं. रिफाम्पिसिन तुम्हाला येऊ शकतं कारण तुमच्या परिचयाचे ड्रग आहे, रेअर ड्रग नाही विचारणार. ठीक आहे, म्हणजे त्यातून तुम्हाला लगेच कॅच होणार आहे हा एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग आहे. लक्षात आलं? तर जीपीआरएस सेल्फोनिक नेमोनिक एंट्रॉनच्या बुकमध्ये दिलंय, ते मी तुमच्यासाठी सांगितलं आहे. आता एक लक्षात घ्या की एन्झाईम इंडक्शन ही स्लो प्रोसेस आहे. म्हणजे हे ड्रग किंवा स्मोकिंग, अल्कोहोल म्हटलं आपण, ते डीएनए बरोबर इंटरॅक्ट होणार, जे डीएनए एन्झाईम साठी च्या सिंथेसिस साठी महत्वाचे असतात. आणि मग ते डीएनए शी इंटरॅक्ट होऊन मग मेसेज mRNA थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया मध्ये जाईल, तिथं मग एन्झाईमची सिंथेसिस वाढेल आणि सिंथेसिस होण्यासाठी वेळ लागेल आणि मग नंबर वाढेल. म्हणजे आज ड्रग दिला ग्रेसिफोल्विन, लगेच आजच एन्झाईम इंडक्शन होणार नाही. ओके, तर पीक इफेक्ट यायला वेळ लागतो, हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. बरोबर आहे? तर जवळजवळ 4 ते 14 दिवस पीक इफेक्ट यायला लागतात. म्हणजे एन्झाईम इंडक्शनचा इफेक्ट काही लगेच येत नाही. हे एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्स दिल्यानंतर पीक इफेक्ट यायला 4 ते 14 दिवस लागतात. आणि हे एन्झाईम इंड्युसिंग करणारे ड्रग्स किंवा सबस्टन्स स्टॉप केल्यानंतर तो इफेक्ट, जो नंबर वाढलेला आहे, जोपर्यंत एन्झाईमचा लाईफ स्पॅन संपत नाही तोपर्यंत ते एन्झाईम शरीरात राहणार आहे. त्यामुळे जरी आपण एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्स स्टॉप केला किंवा आता आज बंद केला, तरी पण जो इंडक्शन झालेला आहे, जो नंबर वाढलेला आहे, त्याच्यामुळे जे मेटाबॉलिझम वाढलेलं आहे ते जवळजवळ हे एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्स स्टॉप केल्यानंतरही 2 ते 3 आठवडे राहतं. म्हणजे स्लो ऑनसेट आणि स्लो ऑफसेट आहे, लक्षात घ्या. ओके, ठीक आहे. तर आता त्याचे कॉन्सिक्वेन्स काय आहेत ते आपण पाहणार आहोत. हे महत्वाचे कॉन्सिक्वेन्स एन्झाईम इंडक्शनचे, ते तुम्हाला एक्झाम मध्ये शॉर्ट नोट साठी विचारले जाऊ शकतात. त्यात आता 2 कॉन्सिक्वेन्स कसे आहे की इंटरॅक्शनशी रिलेटेड आहे आणि ती इंटरॅक्शन ऑलरेडी आपली झालेली आहे. ठीक आहे, पहिलं आहे decrease intensity and or duration of action of drugs that are inactivated by metabolism. Decrease intensity and or duration of action of drugs that are inactivated by metabolism. म्हणजे आता कॉन्सिक्वेन्स काय एन्झाईम इंडक्शनचा, याचा अर्थ काय ते पहिले मी सांगतो. की तुम्ही एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्सच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये पेशंट आहे, एन्झाईम इंडक्शन झालेला आहे आणि मायक्रोझोमल एन्झाईमचा नंबर वाढलेला आहे. त्यामुळे काय कॉन्सिक्वेन्स घडले जाऊ शकतात. समजा एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्स बरोबर दुसरे ड्रग दिला आणि दुसरा ड्रग त्या एन्झाईम जो वाढलेला आहे त्यांनी मेटाबोलाइज होतो आहे आणि इनएक्टिव्ह मध्ये कन्वर्ट होत आहे, तर त्या ड्रगची ऍक्शन काय होईल? ओके, मी परत एकदा सांगतो. समजा आपण ड्रग ए देत आहोत आणि ड्रग बी बरोबर देत आहोत. ओके, ए ड्रग जो आहे हा एन्झाईम इंड्युसर आहे. ओके, आणि तो एक्स एन्झाईमचं सिंथेसिस वाढवेल आणि सिंथेसिस वाढल्यामुळं नंबर वाढणार आहे एक्स नंबरचा, एक्स एन्झाईमचा. आणि ह्या ए ड्रग बरोबर आपण बी ड्रग देत आहोत आणि बी ड्रग ह्या एक्स एन्झाईमनी इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होत आहे. तर जर आपण ए आणि बी बरोबर दिले तर बी च मेटाबॉलिझम काय होईल? वाढेल. वाढेल. आणि त्यामुळे त्यांचं ड्युरेशन ऑफ ऍक्शन काय होईल किंवा इंटेन्सिटी ऑफ रिस्पॉन्स काय होईल? कमी होईल. कमी होईल. आणि त्याचं जे एक्झाम्पल आहे क्लासिकल, आपण काल पाहिलेलं आहे. ओके, सगळ्यांना ते माहित आहे, 2 मार्कला जर आलं. रिफाम्पिसिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह pill failure. How rifampicin is an inducer of in microsomal enzyme. Rifampicin increases number of microsomal enzymes and that microsomal enzymes increase metabolism of oral contraceptive pill to inactive metabolite, and due to that intensity
of action of oral contraceptive pill decrease and it results in therapeutic failure. आता ऑपोजिट काय असतं ते मी तुम्हाला सांगतो. ओके, म्हणजे याला आपण थेराप्युटिक फेल्युअर म्हणतो, बरोबर आहे, थेराप्युटिक फेल्युअर. आता आपण ड्रग सी देत आहोत आणि ड्रग डी देत आहोत. सी इज एन्झाइम इंड्युसर. ओके, सी इज एन्झाइम inducer and it increases synthesis of microsomal enzyme Y. त्यामुळे मायक्रोझोमल एन्झाईमचा Y चा नंबर वाढलेला आहे. ओके, अँड अलॉंग विथ C वी आर युजिंग ड्रग D. म्हणजे त्या पेशंटला C ड्रग चालू आहे, त्याचबरोबर आपण ड्रग D पण देत आहोत कंटिन्युअसली, आणि सी ड्रगनी Y चा नंबर वाढलेला आहे. एन्झाइम इंड्युसर ड्रग आहे तो एन्झाइम इंड्युसर असल्यामुळे तो मायक्रोझोमल एन्झाईमची सिंथेसिस वाढवतो. कोणता मायक्रोझोमल एन्झाईम वाढलेला आहे? वाय. अँड वाय एन्झाईम इज रिक्वायर्ड फॉर व्हॉट, दॅट यू हॅव टू रिमेंबर. आता तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे की डी हा प्रो ड्रग आहे. ओके, प्रो ड्रग आहे अँड दॅट इज कन्वर्टेड इंटू, प्रो ड्रग म्हणजे स्वतः इनएक्टिव्ह असतात, दॅट इज कन्वर्टेड इंटू दॅट इज कन्वर्टेड इंटू ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट. म्हणजे डी इज इनएक्टिव्ह इट सेल्फ. okay, but in the body converted into active metabolite, and for that Y enzyme is required. Y enzyme is required. So in that case, what will be the effect on of D? It will increase or decrease? Increase. Increase. So in case of rifampicin oral contraceptive pill interaction, we have discussed rifampicin responsible for oral contraceptive failure. कारण जो एन्झाईमचा नंबर वाढला होता त्या एन्झाईमनी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिल्स ऍक्टिव्ह ड्रग मधून इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होत होते. आता ह्या सिनेरिओ मध्ये आता मी जो डिस्कस करतोय सी आणि डी मध्ये, वायचा नंबर सी वाढवतोय आणि तो वाय काय करतोय, डीचं इनएक्टिव्ह मधून ऍक्टिव्ह मध्ये कन्वर्जन वाढवतोय. इनएक्टिव्ह हेच होता आणि तो ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्जन वाढवतोय. त्यामुळं 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 in case of prodrug, opposite scenario is seen when we use enzyme inducing drugs along with the prodrug, intensity of action of prodrug is increased, duration of action of prodrug is increased. लक्षात आलं? दुसरा कॉन्सिक्वेन्स, Yes. increase intensity of action of drugs that are activated by the metabolism. मेटाबॉलिझमने तर ड्रग ऍक्टिव्हेट होत असेल तर अशा ड्रगचा रिस्पॉन्स काय होईल? वाढेल. एक्झाम्पल प्रोड्रगचा. ओके, आता व्हॉट इज टॉलरन्स? तिसरा कॉन्सिक्वेन्स. ओके, तिसरा कॉन्सिक्वेन्स मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. सपोज वी आर युजिंग ड्रग यम. हा एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग आहे. ओके, हा एन्झाईम इंड्युसर आहे and this M responsible for increased synthesis of drug P, increased synthesis of microsomal enzyme P. P चं सिंथेसिस वाढलं. ओके, मायक्रोझोमल एन्झाईम आहे पी आणि त्याचं सिंथेसिस वाढलं, त्यामुळे नंबर ऑफ पी इज इन्क्रीज. तर पी एन्झाईम्स वाढलेला आहे अँड पी इज इन्व्हॉल्व इन द मेटाबॉलिझम ऑफ यम. तर यम जो एन्झाईम वाढवत आहे, मायक्रोझोमल एन्झाईम पीज वाढवत आहे आणि तोच पी एन्झाईम एमचं मेटाबॉलिझम करत आहे. तर एम स्वतःचं मेटाबॉलिझम इनडायरेक्टली काय करतोय? वाढवतोय. बरोबर आहे. एम हा मेटाबोलाइज होतो पी एन्झाईमनी इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये. बरोबर आहे. एमच्या मेटाबॉलिझम साठी कोणता एन्झाईम लागतोय? पी. बरोबर आहे. पी हा मायक्रोझोमल एन्झाईम आहे आणि एम काय करतोय? पीचा नंबर वाढवतोय. पीचा नंबर वाढला तर एमचं मेटाबॉलिझम काय होईल? वाढेल. वाढेल. आणि वाढल्यामुळे त्यात तो लवकर इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होईल. त्याचा रिस्पॉन्स काय होईल? मग कमी होईल. कमी होईल. आणि मग सेम रिस्पॉन्स जर प्रोड्यूस करायचा असेल तर आपल्याला त्याचा काय वाढवावा लागेल? डोस वाढवावा लागेल. ओके, सो दॅट इज नोन ॲज टॉलरन्स. सुरुवातीला इफेक्टिव्ह होता पण काही दिवसांनी त्याचा इफेक्ट कमी झाला. बरोबर आहे. दॅट इज नोन ॲज टॉलरन्स, ऑटो टॉलरन्स. ओके, टॉलरन्स. इफ inducer induces its own metabolism, त्याला ऑटो इंडक्शन.
इफ इंड्युसर इंड्युसेस इट्स ओन मेटाबॉलिझम, स्वतःच मेटाबॉलिझम वाढलं तर मग टॉलरन्स डेव्हलप होता. म्हणजे कार्बामाझेपाइन, रिफाम्पिसिन सुरुवातीला इफेक्टिव्ह आहे, पण एन्झाईम इंडक्शनने त्यांचा मेटाबॉलिझम वाढलं तर त्यांचा रिस्पॉन्स कमी होणार आहे, मग त्यांचा इफेक्ट कमी होणार आहे, आणि तोच इफेक्ट जो पहिला पाहिजे होता तो प्रोड्यूस करण्यासाठी मग डोस जास्त लागेल. मग त्याला आपण टॉलरन्स डेव्हलप झाला असं म्हणतो. म्हणजे ज्या नॉर्मल डोसला रिस्पॉन्स यायला पाहिजे त्या डोसला रिस्पॉन्स येत नाहीये, त्याला आपण टॉलरन्स म्हणतो. ओके. हॅलो. हॅलो. हा सर, आपलं जे पार्किन्सनिझम आहे तर हम्म. त्यात आपण सिंडोपा टॅबलेट यूज करतो. हा. तर काही दिवसांनी त्याचा डोस वाढवत जावा लागतो. तेच एक्झाम्पल आहे का टॉलरन्सचं? नाही नाही, त्याचं नाही. लिओडोपाचा डोस का वाढवावा लागतो ते तुम्हाला सांगतो. लिओडोपा जो नावाचा ड्रग आहे, ठीक आहे, ओके. हा ड्रग काय आहे? प्रो ड्रग आहे, हे तर तुम्हाला माहित प्रोडक्ट. आहे. येस. ओके. तर लिओडोपा काय करतं, बॉडीमध्ये जाऊन डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होतं. ओके. आणि हे डोपामाइन मग उपयुक्त आहे. आता कसं असतं की एक ब्रेन मध्ये बेसल गँगलिया नावाचा एरिया आहे. बेसल गँगलिया आपण त्याच्यात पाहणार आहे. त्यामध्ये डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन याच्यामध्ये इम्बॅलन्स झाल्यामुळे पार्किन्सोनिझम होतं. डोपामाइनची लेव्हल कमी होते आणि त्या तुलनेत ऍसिटिल कोलिनची जास्त असते. ओके. मग आपल्याला हा इम्बॅलन्स करेक्ट करण्यासाठी एक तर डोपामाइनची लेव्हल वाढवावं लागेल किंवा ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन कमी करावं कमी. लागेल. बरोबर आहे. मग आता याचा प्रॉब्लेम काय आहे? याचा प्रॉब्लेम असा असतो, पार्किन्सोनिझम का होतो की पार्किन्सोनिझम का होतो की पार्किन्सोनिझमचं रिझन काय? डोपामाइनची लेवल का कमी होते? कारण जे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आहे त्याचं न्यूरो डिजनरेशन होतं, म्हणजे त्यांची डेथ होते न्यूरॉनची. आणि हे न्यूरॉन्स काय करत असतात? डोपामाइन सिंथेसिस करत असतात. बरोबर आहे. आता समजा नॉर्मल डोपामाइनची लेवल ठेवायला 100 न्यूरॉन्स महत्वाचे आहेत. बरोबर आहे. आणि त्यातले समजा 30 न्यूरॉनची डेथ झाली न्यूरो डिजनरेशन मुळे, मग राहिले किती? 70. 70 70 जण डोपामाइन तयार करतील आणि डोपामाइन बेसल गँगलियामध्ये ते डोपामाइन सोडतील, म्हणजे त्या न्यूरॉन मध्ये सिंथेसाइज होतं आणि रिलीज होतं डोपामाइन. पण आता तो 100 न्यूरॉनचं काम नाही करू शकत, म्हणजे डोपामाइनची लेवल कमी पडते. बरोबर आहे. मग आपण काय करतो? लिओडोपा देतो. बरोबर आहे. लिओडोपा कशात कन्वर्ट होतात? डोपामाइन. पण फार महत्वाचा पार्ट काय आहे? लिओडोपा डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होतात, पुढे होतात, तर ते ब्रेन मध्ये जातात. बरोबर आहे. जे सर्वायव्हिंग न्यूरॉन्स आहेत ना 70, त्याच्यामध्ये एंटर होतात. त्या न्यूरॉन मध्ये त्यांचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये होतं. तिथं ते स्टोअर होतात आणि अकॉर्डिंग टू नीड रिलीज होतात. अकॉर्डिंग टू द नीड रिलीज होतात. पण काय होतं की ठीक आहे, म्हणजे लिओडोपाचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये हे होतं हे तुम्हाला माहित झालं. आज तुम्हाला हे माहित झालं की हे कन्व्हर्जन कुठं होतं? ब्रेन मध्ये जे जिवंत डोपामिनर्जिक न्यूरॉन आहेत त्यामध्ये लिओडोपा जातो आणि डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होतो आणि त्या न्यूरॉन मध्ये स्टोअर होतो आणि नंतर जशी गरज आहे तसं रिलीज होतो. बरोबर आहे. बरोबर आहे. तर लिओडोपाचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये कशात होतं? ब्रेन मध्ये होतं. बरोबर. ब्रेन मध्ये कशात होतं? सर्वायव्हिंग न्यूरॉन मध्ये डोपामिनर्जिक. बरोबर आहे. इतकं तर लक्षात आलं? आवाज येतोय ना? आहे हो सर. सर. हो. येते. आता सर्वायव्हिंग न्यूरॉन मध्ये लिओडोपाचं म्हणजे डोपामाइन, लिओडोपाचं कन्व्हर्जन डोपामाइन मध्ये होण्यासाठी ब्रेन मध्ये जिवंत न्यूरॉन्स जे आहेत त्याच्यात जाऊन तो कन्व्हर्ट होतो डोपामाइन मध्ये. बरोबर आहे. लक्षात आलं? आता जसं जसं हे जे आहेत लिओडोपा हा सिम्टमॅटिक इम्प्रुव्हमेंट करतो. न्यूरो डिजनरेशनची प्रोसेस आहे ती काही बंद करत नाही तो. बरोबर आहे. मग आता जसं जसं वय वाढतं तसं तसं हे न्यूरो डिजनरेशन चालूच राहणार आहे. मग काही दिवसांनी 70चे न्यूरॉन्स किती होतील? 50 होतील, 40 होतील. बरोबर. आणि सर्वायव्हिंग न्यूरॉनचा नंबर कमी होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला लिओडोपाचा डोस वाढवावा लागतो, जेणेकरून जेवढे सर्वायव्हिंग न्यूरॉन आहे त्यात तो जास्त जाईल आणि मग डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होईल. तर 70 न्यूरॉन मध्ये जे जिवंत आहे ते पण काही डोपामाइन रिलीज करत होते. बरोबर आहे.
त्यात आपण लिओडोपा देऊन तो डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होऊन तो काही डोपामाइन रिलीज होतोय. पण 70 न्यूरॉनचे, बरोबर आहे, आता 30 न्यूरॉन झाले, म्हणजे 40 कमी झाले. मग जे आपल्या बॉडीमध्ये 40 न्यूरॉन पहिले काम करत होते ते आता करत नाहीये, बरोबर आहे. मग बाहेरचा डोपामाइन वाढवावा लागेल. बाहेरचा डोपामाइन वाढवण्यासाठी मग आपल्याकडे काय सोर्स आहे? लिओडोपा. लक्षात आलं? तर बरोबर. हे टॉलरन्सशी रिलेटेड नाहीये. हे अच्छा. कशाशी रिलेटेड आहे? इट इज ड्यू टू प्रोग्रेशन ऑफ द डिसीज. येस. म्हणजे प्रोग्रेस झाल्यामुळं डिसीज, सर्वायव्हिंग न्यूरॉन्स कमी झाले. पहिले 100 होते तर 70 झाले. ते 70 तर काम करत होते, पण काही अजून 2 वर्षांनी 70 चे 50 झाले. म्हणजे बरोबर. स्वतः बॉडीची डोपामाइन बनवायची कॅपॅसिटी कमी झाली. 70 चे 50 झाले, 50 चे 30 झाले. मग शेवटी आपल्याला बाहेरचा जो रिप्लेसमेंट आहे तो वाढवावा लागेल. म्हणून आपल्याला लिओडोपाचा डोस हळूहळू वाढत जातो. त्याचं रिझन ते आहे. ठीक आहे. कारण ओके सर. आपण फक्त जी डिफिशियन्सी ती देतोय, ट्रीट करतोय, बरोबर आहे. आणि वयानुसार डिजनरेशन वाढत जातं. लिओडोपा काही डिजनरेशन इनहिबिट नाही करत पार्किन्सोनिझम मध्ये. त्याचं कारण आहे न्यूरो डिजनरेशनचे वेगवेगळे कारण आहे. का डिजनरेशन होतं त्याच्यात एक्झॅक्ट रिझन्स अजून क्लिअर नाही, पण लिओडोपा देऊन फक्त आपण काय करतोय? डोपामाइन प्रोव्हाइड करतोय. म्हणजे डिसीजला काहीच नाही होत. डिसीज चालूच राहतो शरीरात. डिसीजला आपण क्युअर नाही करत आहे, आपण फक्त सिम्टमॅटिक इम्प्रुव्हमेंट करतो. ठीक आहे. तर तो ऍक्च्युअली डिसीजच्या प्रोग्रेशनमुळे आहे. ठीक आहे. याचं मेटाबॉलिझम वाढल्यामुळे नाहीये, बरोबर आहे. ओके सर. ठीक आहे. ओके. आणि सर असे काही ड्रग्स आहेत का ते ऍसिड क्रिस्टल त्याची लेवल डिक्रीज करतात? हा, आहे ना. ऍसिटिल कोलिनची लेव्हल डिक्रीज करणारे ड्रग जे आहे ना, त्याला अँटीकोलिनर्जिक ड्रग म्हणतो. आता ऍट्रोपिन अँटीकोलिनर्जिक हे तुम्हाला माहिती आहे, तुम्हाला सर्वांना ऍट्रोपिन माहित असेल. ठीक आहे. अँटीकोलिनर्जिक आहे. हायोसिन नावाचा जो ड्रग आहे त्याला स्कोपेलामाइन पण म्हणतात. हायोसिन ब्युटिल ब्रोमाइड, बस्कोपॅन इंजेक्शन ऐकलं असेल तुम्ही. पण पण हे आपण यूज करत नाही. हे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आहेत. म्हणजे हे हे काय यूज करत नाही, कारण यांची ऍक्शन बाहेर पण जास्त आहे, बरोबर आहे. आपल्याला ब्रेन मध्ये जास्त ऍक्ट होणारे अँटीकोलिनर्जिक द्यायचे आहे, बरोबर आहे. हायोसिन ब्युटिल ब्रोमाइड जो आहे तो पेरिफेरीला आपण स्पाझम मध्ये, ऍब्डोमिनल पेन मध्ये हा त्यात यूज करतो बस्कोपॅन, बरोबर आहे. आता आपल्याला असे ड्रग द्यायचे की जे ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस पण झाले पाहिजे आणि जास्त ब्रेन मध्ये अँटीकोलिनर्जिक इफेक्ट आला पाहिजे. तर याच्यासाठी जे ड्रग देतात, ओके, बेन्झहेक्झॉल नावाचा ड्रग आहे तो दिला जातो. बेन्झहेक्झॉल. आणि दुसरा जो ड्रग आहे, ओके, बेन्झहेक्झॉल, बायपिरिडिन आहे, प्रोसायक्लिडिन आहे, आणि इव्हन अँटी हिस्टॅमिनिक ड्रग फर्स्ट जनरेशनचे ज्यांना अँटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी आहे, ओके, त्यात ऑर्फिनॅड्रिन आहे, फिनोथायाझाईन, ते पण आपण यूज करू शकतो. तर हे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आपण अर्ली स्टेज ऑफ इडिओपॅथिक पार्किन्सनिझमला यूज करू शकतो. कारण लिओडोपा कार्बिडोपाचे काही ड्रॉबॅक्स पण आहे, आपण त्यावेळेस डिस्कस करणार आहोत. तर काही माइल्ड केसेसमध्ये अँटीकोलिनर्जिक ड्रग वापरतात. त्यात बेन्झहेक्झॉल, आता त्याचं ब्रँड नेम मला माहित नाही, बेन्झहेक्झॉल, बायपिरिडिन, प्रोसायक्लिडिन, ओके. हे अँटीकोलिनर्जिक जे ब्रेन मध्ये जास्त ऍक्ट होतात, त्यामुळे आपण ते प्रेफर करतो. ऍट्रोपिन अँटीकोलिनर्जिक आहे, पण आपण काय यूज करत नाही, कारण तो ब्रेन मध्ये ऍक्ट होतो, बाहेर ऍक्ट होतो, आणि बाहेर ऍक्ट झाल्यामुळं अँटी मस्कुरेनिक इफेक्ट बाहेर आल्यामुळं त्याचे जे प्रॉब्लेम आहे, युरिनरी रिटेन्शन, ड्रायनेस ऑफ आईज, ड्रायनेस ऑफ माउथ, कॉन्स्टिपेशन, त्यानंतर ॲट्रोपिन टॅकिकार्डिया करतो, तर ते जास्त दिसणार आहे पेशंटला. मग ब्रेनमध्ये जर जास्त ऍक्ट होणारा कोणता ड्रग असेल अँटीकोलिनर्जिक, तर तो आपण जास्त प्रेफर केला पाहिजे पेरिफेरल साईड इफेक्ट कमी करण्यासाठी. म्हणून आपण बेन्झहेक्झॉल, बायपायरिडिन, प्रोसायक्लिडिन असे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग पार्किन्सोनिझम मध्ये यूज करतो. इनफॅक्ट आता पार्किन्सोनिझमचाच विषय निघला आहे, तर पार्किन्सोनिझमचे 2 प्रकार असतात, जो मी तुम्हाला सांगितलेला आहे, ओके. तो न्यूरोडिजनरेशन मुळे झालेला
त्याचा एक्झॅक्ट कॉज माहीत नाही, म्हणून त्याला इडिओपॅथिक पार्किन्सोनिझम म्हणतात. आणि तो कॉमन आहे. जेवढे पार्किन्सोनिझमचे पेशंट आहेत त्यात 90% पेशंट हे इडिओपॅथिक पार्किन्सोनिझमचे. डोपामाइन न्यूरॉनचं डिजनरेशन झाले, ते डेथ झाले. का झाले माहित नाही, म्हणून त्याला इडिओपॅथिक म्हणजे ज्याचा कॉज माहित नाही पार्किन्सनिझम असं म्हणतात. त्यामध्ये लिव्होडोपा ड्रग ऑफ चॉईस आपण म्हणतो, बरोबर. लिव्होडोपा, कार्बिडोपा, बरोबर आहे. आता जे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग आहे ते इडिओपॅथिक पार्किन्सोनिझम मध्ये माइल्ड केसेस मध्येही आपण यूज करू शकतो. अजून एक प्रकार आहे पार्किन्सोनिझमचा, ओके, त्याला आपण ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम म्हणतो. आणि कोणत्या ड्रग मुळे तो होतो ते पण मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. तर बेसल गँगलियामध्ये सबस्टन्सिया नायग्रामध्ये डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन यांची लेव्हल नॉर्मल असणं महत्वाचं आहे, इक्वल दोन्यांची. आणि हे म्हणजे बेसल गँगलियाचं काम काय आहे की आपल्या बॉडीची मुवमेंट कोऑर्डिनेट करणं, आणि ते डोपामाइन आणि ऍसिटिल कोलिन च्या माध्यमातून होतं, आणि त्यांची लेव्हल व्यवस्थित असणं गरजेचं आहे. तर इडिओपॅथिक पार्किन्सोनिझम मध्ये डोपामाइनची लेव्हल कमी झाल्यामुळं पार्किन्सोनिझम होतो, हे तुम्हाला लक्षात आलेलं आहे. आणि डोपामाइनची लेव्हल का कमी होते की न्यूरॉन्सची डेथ होते, बरोबर आहे. आता दुसरा जो ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम आहे त्यात डोपामाइनची लेव्हल नॉर्मल असते, ऍसिटिल कोलिनची लेव्हल पण नॉर्मल असते, बरोबर आहे. तर डोपामाइन त्याचं कार्य डोपामाइन रिसेप्टर थ्रू करतो, ऍसिटिल कोलिन त्याचं कार्य मस्क्युलॅनिक रिसेप्टर थ्रू करतात, बरोबर आहे. तर ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम कशामुळे होतो? ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम कोणत्या ड्रगमुळे होतं? तर D2 अँटागोनिस्ट. D2 अँटागोनिस्ट, जे ड्रग D2 रिसेप्टर ब्रेन मधले ब्लॉक करताय. म्हणजे याच्यात डोपामाइनची लेव्हल नॉर्मल होती, ऍसिटिल कोलिनची नॉर्मल होती, पण ड्रगनी कोणते रिसेप्टर ब्लॉक केलेले आहेत? डोपामाइन रिसेप्टर. मग तिथं डोपामाइनची ऍक्शन होईल का? होणार नाही, कारण नाही. रिसेप्टर ब्लॉक आहे. डोपामाइन नॉर्मल असून फायदा नाही. डोपामाइन रिसेप्टर कोणी ब्लॉक केलेत? ड्रगने. ओके. आणि त्याच्यामुळं जे एक्स्ट्रा पिरॅमिडल सिम्पटम दिसतात त्यात पार्किन्सोनिझम नावाचं एक सिम्पटम दिसतं. त्याला ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम म्हणतात. त्यामध्ये जास्त कोणते ड्रग हे दाखवतात? तर जे जुने अँटीसायकोटिक ड्रग होते, ओके, त्यामध्ये क्लोरप्रोमॅझिन, CPZ ऐकलं असेल तुम्ही, हॅलोपेरिडॉल, येस. हे ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम दाखवतात, कारण हे डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक करतात. तर अशा पेशंटला ट्रीट करायला लिव्होडोपा उपयुक्त ठरत नाही. का नाही ठरत? तो ब्रेन मध्ये जाऊन डोपामाइन मध्ये कन्वर्ट होईल, पण डोपामाइन रिसेप्टरवर ऍक्ट होऊ शकत नाही, कारण रिसेप्टर ब्लॉक आहे. म्हणजे आपण डोपामाइनची ऍक्शन वाढवू शकतो का इथं? नाही. मग त्यावेळेस ऍसिटिल कोलिनची ऍक्शन कमी करण्याशिवाय पर्याय नसतो. त्यामुळे आपण अँटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज करतो, बेन्झेक्झॉल, बायपिरिडीन, प्रोसायक्लिडिन. तर तुम्हाला असा क्वेश्चन विचारला की विच ड्रग यू विल यूज इन ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम, तर त्यात लिव्होडोपा नाहीये, त्यात काही अँटीकोलिनर्जिक ड्रग, बेन्झेक्झॉल, बायपायरिडीन. तर आपण ते पार्किन्सोनिझम मध्ये पाहणार आहोत डिटेलमध्ये. 2 मार्कला क्वेश्चन आला की विच ड्रग प्रोड्यूस पार्किन्सोनिझम ऍडव्हर्स इफेक्ट. मग तुम्हाला सांगायचं की ओल्डर अँटीसायकोटिक ड्रग like chlorpromazine, haloperidol responsible for Parkinsonism like adverse effect. And how will you treat it? By using anticholinergic drug. ओके, बेन्झेक्झॉल, बायपायरिडीन, प्रोसायक्लिडिन. तर अँटीकोलिनर्जिक मध्ये पण येईल, आणि ज्यावेळेस पार्किन्सोनिझम डिस्कस करू त्यावेळेस पण येईल. तर ड्रग इंड्यूस पार्किन्सोनिझम 2 मार्कचा क्वेश्चन पण इथं क्लिअर झाला. तर हे झालं पार्किन्सोनिझमशी रिलेटेड. तुम्ही विचारलं होतं म्हणून थोडं आपण त्याच्यात घुसलो. थोडं कन्सेप्ट थोडं क्लिअर होऊन जाईल, परत रिपीट होईल पार्किन्सोनिझम मध्ये. आता तुम्हाला मी सांगितले की काही एंडोजिनस सबस्टन्स जे आहेत, ओके, त्यामध्ये बिलिरुबिन आहे, ओके, त्यामध्ये स्टिरॉइड आहे. यांच्या मेटाबॉलिझमसाठी एक पाथवे महत्वाचा आहे, आणि त्या पाथवेचं नाव आहे ग्लुकुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे.
ग्लुकुरोनाइड कॉन्जुगेशन पाथवे. आणि ह्यासाठी जे एन्झाईम लागतं, ओके, त्यासाठी एक एन्झाईम लागतं, त्याचं नाव आहे UDP, ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम. ओके, ट्रान्सफरेज एन्झाईम. ओके, ही फेज 1 रिएक्शन आहे का फेज 2 रिएक्शन आहे? Phase two Phase two. reaction. ओके, फेज 2. आणि येस करेक्ट. आणि स्टिरॉइड आणि बिलिरुबिनचं मेटाबॉलिझम होऊन ते इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होऊन इलिमिनेट होतात त्या रिएक्शनने. आता ह्या रिएक्शन साठी जो एन्झाईम लागतोय UDP ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेज, हा मायक्रोझोमल एन्झाईम आहे का नॉन मायक्रोझोमल? नॉन मायक्रोझोमल. नॉन मायक्रोझोमल. Microsomes. हा, मी तुम्हाला काय सांगितलं की फेज 2 रिएक्शनचे सगळ्या रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शनच्या साठी जे पण एन्झाईम लागतात सगळे नॉन मायक्रोझोमल आहेत एक्सेप्ट मायक्रोझोमल. हा, म्हणजे ते microsomal आहेत. ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाइम इज मायक्रोझोमल एन्झाइम. मायक्रोझोमल म्हणजेच काय की त्याचं इंडक्शन होऊन त्याचा नंबर वाढू शकतो, बरोबर आहे, काही ड्रगनी, बरोबर आहे. तर हम्म. फिनोबार्बिटॉन नावाचा जो ड्रग आहे, ओके, सपोज आपण यूज केला तर फिनोबार्बिटॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्क्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम, सो इट्स नंबर इज इन्क्रीज. आता स्टिरॉइड आणि बिलिरुबिन यांचं मेटाबॉलिझम इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये होऊन त्याचं एक्सक्रिशन साठी ही रिएक्शन महत्वाची आहे. आता म्हणजे काय की जे एंडोजिनस सबस्टन्स आहे स्टिरॉइड बिलिरुबिन, त्यांचं मेटाबॉलिझम आपण वाढवू शकतो का? वाढवू शकतो. कसं वाढवू शकतो? बाय इन्क्रीजिंग नंबर ऑफ ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम. कसं वाढेल तो? एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग देऊन. फिनोबार्बिटॉन एन्झाईम इंड्युसर आहे, तो जर आपण दिला तर ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेजचा नंबर वाढतो. तो जर वाढला तर बिलिरुबिन आणि स्टिरॉइडचा मेटाबॉलिझम काय होणार आहे? वाढणार आहे. आणि ते इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होईल. तर पुढे हा कन्सेप्ट यूज होतं. तर तुम्हाला सर्वांना माहित आहे की Jaundice मध्ये. फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस जो आहे, फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस मध्ये त्याला कंजेनाइटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस असंही म्हणतात. कंजेनाइटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस, कंजेनाइटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस म्हणजे त्यात हिमोलायसिस नसतं, पण लिव्हरचे एन्झाईम डेव्हलप न झाल्यामुळे काही न्यूबॉर्नला जॉन्डिस डेव्हलप होतो, फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस, आणि काही दिवसांनी तो नॉर्मल होऊन जातो. युजली दुसऱ्या दिवसानंतर तो दिसतो. आणि त्याच्यासाठी तर आता आपण फोटोथेरपी मेन ट्रीटमेंट देतो, ठीक आहे. आणि सुरुवातीला फिनोबार्बिटॉन नावाचा ड्रग दिला जायचा. तर फिनोबार्बिटॉन काय करतो? तर आता जॉन्डिस का की बिलिरुबिनची मेटाबॉलिझम कमी होतं म्हणून तो ऍक्युम्युलेट होतो, म्हणून जॉन्डिस दिसत होता. आपल्याला काय करायचं, बिलिरुबिनचं मेटाबॉलिझम वाढलं पाहिजे. मग फिनोबार्बिटॉन दिल्याने काय होईल? ग्लुकुरोनिल ट्रान्सफरेजचा सिंथेसिस वाढेल, नंबर वाढेल. त्यामुळे काय होईल? बिलिरुबिनचं मेटाबॉलिझम होईल आणि तो इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होऊन इलिमिनेट होईल आणि बिलिरुबिनची लेवल कमी होईल आणि जॉन्डिस इम्प्रूव्ह होईल. त्यामुळे फिनोबार्बिटॉन इज युजफुल इन फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस. जर 2 मार्कला तुम्हाला विचारलं तर तुम्हाला फक्त लिहायचं की फिनोबार्बिटॉन इज एन्झाईम इंड्युसर, increases glucuronil transferase synthesis and its number is increased, so metabolism of bilirubin is increased by phenobarbital. लक्षात आलं? Yes. हो सर. अजून एक डिसीज आहे, आता तो एंडोक्राईन सिस्टीमशी रिलेटेड आहे. डे टू डे क्लिनिकल प्रॅक्टिस मध्ये तुम्हाला कधी तो आला नसेल, तुम्हाला फिजिओलॉजी मध्ये तो तुम्ही शिकला असतील की आपल्या शरीरामध्ये ॲड्रिनल ग्लँड आहे. किडनीच्या वरती जी ग्लँड आहे ॲड्रिनल ग्लँड, किडनी आहे आपल्या दोन्ही, त्याच्यावरती एक ग्लँड असते ॲड्रिनल ग्लँड. त्याचे 2 पार्ट पडतात, ॲड्रिनल कॉर्टेक्स आणि ॲड्रिनल मिडुला, ठीक आहे. तर कॉर्टेक्स जो आहे तो ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड आणि सेक्स हार्मोन सिंथेसिस साठी महत्वाचा आहे. आणि ॲड्रिनल मिडुला हे ॲड्रिनलिन तयार करतं. ही किडनीच्या वरची
किडनीला चिटकून वरची जी ग्लँड आहे तिथं तुम्हाला आता माहित आहे ऍड्रिनल ग्लँड, आणि त्याच्यात ऍड्रिनल कॉर्टेक्सचं काम काय आणि मिड्युलाचं काम काय ते तुम्हाला माहित आहे, बरोबर आहे. जर ऍड्रिनल कॉर्टेक्सने जास्त कॉर्टिकोस्टेरॉइड बनवले आणि ब्लड मधली कॉर्टिकोस्टेरॉइडची लेवल वाढली तर त्याला कोणता सिंड्रोम म्हणतात? Cushing syndrome. हा, Cushing syndrome. कशिंग सिंड्रोम ऐकलं असेल तुम्ही. हम्म. त्यामध्ये मून फेस होतं, ओके, फिश माउथ होतं, तुमच्या शोल्डरवर फॅट डिपॉझिट होतं, त्याला बफेलो हम्प म्हणतात, सेंट्रल ओबेसिटी होतं, लिम्स एकदम थिन होतात. ओके, आपण जर स्टिरॉइड यूज केलं ना जास्त तरी असे मॅनिफेस्टेशन दिसतात, त्याला कुशिंगॉइड हॅबिटस म्हणतात. कुशिंगॉइड हॅबिटस मॅनिफेस्टेशन सेम असतं, फक्त तो बाहेरून दिल्यामुळं स्टिरॉइड जास्त दिल्यामुळं ते मॅनिफेस्टेशन दिसतात. परंतु कधी कधी आपल्या शरीरामध्ये ऍड्रिनल ग्लँडनी जर जास्त स्टिरॉइड तयार केले आणि रिलीज केले तर स्टिरॉइडची लेवल, म्हणजे असं काही नाही की आपण स्टिरॉइड बाहेरून जो देतोय ते स्टिरॉइड नाही, आपल्या बॉडी पण स्टिरॉइड तयार करते ना, ग्लुकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड हे स्टिरॉइडच आहे, बरोबर आहे. आणि ते ऍड्रिनल कॉर्टेक्स तयार करते, आणि ऍड्रिनल कॉर्टेक्सने जास्त स्टिरॉइड तयार केले तर त्यामुळे जे वेगवेगळे मॅनिफेस्टेशन येतात त्यांना एकत्रित कुशिंग सिंड्रोम म्हणतात. तर कुशिंग सिंड्रोम मध्ये कशामुळे होतो की शरीरात जास्त काय आहे, स्टिरॉइड प्रेझेंट. मग आता Corticosteroid. कॉर्टिकोस्टेरॉइड, मग त्याचा पर्याय काय आहे? एक तर त्याची सिंथेसिस कमी करा, असे ड्रग्ज तयार द्या की ज्याच्यात जे सिंथेसिस साठी एन्झाईम लागतात ते इनहिबिट होतील आणि कॉर्टिकोस्टेरॉइडची सिंथेसिस कमी होईल. तो जे स्टिरॉइड बनलेला आहे त्याचं मेटाबॉलिझम करून त्याचं इलिमिनेशन वाढवा. आणि स्टिरॉइडच्या मेटाबॉलिझमसाठी युडीपी ग्लुक्युरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम लागतो. तर आपण स्टिरॉइडचा मेटाबॉलिझम इन्क्रीज करू शकतो का? येस, करू शकतो. बाय इन्क्रीजिंग सिंथेसिस ऑफ ग्लुक्युरोनिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम त्याचा नंबर वाढवू शकतो आपण. कसा? बाय युझिंग एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग फिनोबार्बिटॉन लाईक. म्हणजे कुशिंग सिंड्रोम मध्येही एन्झाईम इंड्युसर आपण यूज करू शकतो. जसं फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस मध्ये आपण एन्झाईम इंड्युसर यूज करू शकतो, तसं कुशिंग सिंड्रोम मध्येही आपण एन्झाईम इंड्युसर यूज करून स्टिरॉइडचं मेटाबॉलिझम वाढवू शकतो. तर दोन युजेस मी तुमच्याशी डिस्कस केलेत. एक फिजिओलॉजिकल जॉन्डिस, त्यालाच कंजेनायटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस असं म्हणतात, आणि दुसरा कुशिंग सिंड्रोम. लक्षात आलं? ठीक आहे, आपण आता डिटेल मध्ये डिस्कस करत आहोत. फक्त तुम्हाला 2 मार्कला जर क्वेश्चन आले तर ते लिहिता आले पाहिजे म्हणून आपण डिस्कस करत आहोत. आता एक आजार मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. आता हा पण जो आजार आहे, ठीक आहे, पॉर्फायरिया नावाचा, हा तुम्हाला डिटेल मध्ये कधी तुम्हाला ते पेशंट तुम्ही पाहिले नसतील, ठीक आहे. फक्त आता काय असतं पॉर्फायरिया मी तुम्हाला सांगतो आणि त्यामध्ये काय दिसतं, ओके, आणि त्याचं सिग्निफिकन्स काय आहे, ओके. आता यामध्ये मी तुमच्याशी एक पॉर्फायरियाचे खूप सारे प्रकार आहे, ठीक आहे. त्यामध्ये ॲक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. हा ऑटोझोमल डॉमिनंट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे. त्यात ॲब्डोमिनल पेन, नॉसिया, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स दिसतात, ओके. आणि का दिसतात ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणार आहे. पेरिफेरल न्यूरोपॅथी असेल किंवा मसल विकनेस दिसतात, ओके. तर आता याच्यामध्ये आपल्याला डिटेल जायचं नाही पॉर्फायरियामध्ये. ते पेशंट आपल्याकडे रेअरली कधी येतील, आपण ते डायग्नोसही करू शकत नाही, बरोबर आहे, कारण त्यासाठी वेगवेगळे टेस्ट लागतात. फक्त पॉर्फायरियामध्ये काय होतं आणि त्याचा आणि एन्झाईम इंडक्शनशी रिलेटेड काय संबंध आहे ते आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. तर एक हिमोग्लोबिन मध्ये हिम आणि ग्लोबिन असतं हे तुम्हाला सर्वांना माहित आहे, आणि हिम सिंथेसिस कशी होते ते मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे. याच्यामध्ये डिटेल आपल्याला जायचं नाही, फक्त काय आहेत ते कन्सेप्ट लक्षात घ्यायचं आहे. तर हिम तयार होतं, ते ग्लोबिन बरोबर कंबाईन होऊन हिमोग्लोबिन बनतं. तर हिम कसं तयार होतं? काही रिॲक्शन मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये होतात, काही सायटोप्लाझम मध्ये होतात सेलच्या, आणि त्यात
ह्या सगळ्या रिॲक्शनचा एंड प्रॉडक्ट हिम बनतो. तर काय आहे ते मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय की हिम तयार होण्यासाठी सक्सिनिल कोए आणि ग्लायसिन एकत्र येऊन अमायनो लिओलिनिक ऍसिड बनतं. आला म्हणतात त्याला, अमायनो लिओलिनिक ऍसिड. आणि त्यासाठी जे एन्झाईम असतं त्याला आपण आला सिंथेटेज एन्झाईम म्हणतो. अमायनो लिओलिनिक ऍसिड सिंथेटेज, बरोबर आहे. तर सक्सिनिल क्लोए आणि ग्लायसिन एकत्र येऊन आला बनतं. आणि आला बनल्यानंतर, आला म्हणजे अमायनो लिओलिनिक ऍसिड, तर त्यासाठी एन्झाईम असतं आला सिंथेटेज एन्झाईम, बरोबर आहे. तर हा प्रिकर्सर आहे हिमसिंथेसिस साठी, आला अमायनो लिओलिनिक ऍसिड. तो वेगवेगळ्या सबस्टन्स मध्ये कन्वर्ट होतो आणि शेवटी हिम बनतं. मग अमायनो लिओनिक ऍसिडचं पॉर्फोबिलिनोजन बनतं आला डिहायड्रोजिनेज डिहायड्रोटेज किंवा हायड्रोजिनेज एन्झाईमनी. त्यानंतर पॉर्फोबिलिनोजनची हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन बनतं हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेज एन्झाईमनी. त्याचं युरोपॉर्फिनोजन 3 बनतं, कॉप्रोपॉर्फिनोजन 3 बनतं, प्रोटोपॉर्फिनोजन 9 बनतं, प्रोटोपॉर्फायरिन 9 बनतं आणि शेवटी हिम बनतं. तर त्यासाठी खूप सारे एन्झाईम्स लागतात हिम बनवताना. आणि काही लोकांमध्ये जेनेटिक प्रॉब्लेममुळे एखादा एन्झाईम नसतोच प्रेझेंट, डिफेक्ट असतो त्या एन्झाईमचा. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या एन्झाईम ची गरज आहे आणि हिम बनतं. आणि वेगवेगळे एन्झाईम वेगवेगळ्या लोकांमध्ये डिफेक्टिव्ह राहू शकतात आणि त्याच्यामुळे पॉर्फायरिया नावाचा आजार होतो. त्यात खूप सारे टाइप्स आहे. तर काही लोकांमध्ये ना हा हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेस डिफेक्टिव्ह असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, पॉर्फिबिलिनोजनचं कन्व्हर्जन हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेस मध्ये होत नाही आणि पुढच्या कोणत्याच रिएक्शन होत नाही. मग काय होतं, सक्सिनिल कोए आणि ग्लायसिन एकत्र येऊन आला बनतं. आल्यापासून पॉर्फोबिलिनोजन बनतं. पण पॉर्फोबिलिनोजन पासून हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन बनणार नाही आणि त्याच्या पुढच्या रिएक्शन होणार नाही. म्हणजे पुढच्या रिएक्शन न होऊन झाल्यामुळं पॉर्फिबिलिनोजन अक्युमुलेट होतं. ओके. आणि त्याला अक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया असं म्हणतात. तर का दिसतो हा, का होतो, हायड्रोक्सी मिथिल बिलेन सिंथेसच्या डिफिशियन्सीमुळे, HMB डिफिशियन्सी होते, HMB सिंथेस एन्झाईम. आणि पुढे हिम बनत नाही आणि पॉर्फोबिलिनोजन तसाच अक्युमुलेट होतो. आता ज्यावेळेस आपल्या शरीरात हा जास्त अक्युमुलेट होतो त्या माणसांमध्ये, त्यावेळेस काय करतं बॉडी, ह्या आला सिंथेटेज एन्झाईमला सप्रेस करून टाकतं. कारण पुढचं हिम तर बनत नाहीये. मग पॉर्फोबिलिनोजन बनवून बनवून शरीरावर त्याचे साईड इफेक्ट होऊ शकतात. मग त्यापेक्षा पॉर्फोबिलिनोजन कसं कमी करता येईल सिंथेसिस, तर आला सिंथेटेज एन्झाईमला सप्रेस करा, बरोबर आहे. ओके. आणि त्यामुळे अक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरियाच्या पेशंटला जेव्हा अटॅक येतो त्यावेळेस सिम्पटम दिसतात, पण अन्यथा तो पेशंट नॉर्मल असतो. कारण आला सिंथेटेज एन्झाईम त्यांनी सप्रेस केलेला असतो, तसे ते मॉडिफिकेशन बॉडीत घडतं. पण ह्या पेशंटमध्ये, अक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरियाच्या पेशंटमध्ये जर एन्झाईम इंड्युसिंग सबस्टन्स दिला, एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग दिला, तर तो आला सिंथेटेज एन्झाईमला चा नंबर वाढवतो. त्याचा नंबर वाढल्यामुळे सिंथेसिस वाढते आणि आला सिंथेटेज एन्झाईम वाढल्यामुळं जास्त सक्सिनिल कोए आणि ग्लायसिनचं अमायनो लिओलिनिक ऍसिड मध्ये कन्वर्ट होतं, त्याचं पॉर्फोबिलिनोजन मध्ये कन्वर्ट होतं, पण पुढचं रिएक्शन होणार नाहीये. HMB सिंथेटेज एन्झाईम ऍबसेंट आहे आणि पॉर्फोबिलिनोजन अक्युमुलेट होऊन अटॅक प्रेसिपिटेट होतो. तर हे कशामुळे होतं, अक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरियाच्या पेशंटमध्ये आपण एन्झाईम इंड्युसर जर यूज केला तर. मग थोडक्यात काय, जे एन्झाईम इंड्युसर आला सिंथेटेजचा नंबर वाढवतात, असे एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग अक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरियाच्या पेशंटमध्ये आपण यूज केले नाही पाहिजे. ज्यावेळेस तुम्ही फिनोबार्बिटॉन रीड करता, फिनोबार्बिटॉनचा एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन आहे. फिनोबार्बिटॉन we should not use in a patient suffering from acute intermittent porphyria. फिनोबार्बिटॉन काय करेल, पॉर्फायरियाचा अटॅक काय करेल, प्रेसिपिटेट करेल, आला सिंथेटेज एन्झाईमचा नंबर वाढून. त्यामुळे फिनोबार्बिटॉन कधीच
अॅक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरियाच्या पेशंटमध्ये आपण यूज केला नाही पाहिजे. लक्षात आलं? तर हेच आहे पहा, प्रेसिपिटेशन ऑफ अॅक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया, एन्झाइम इंडक्शन increases porphyrin synthesis, ओके, बाय डी रिप्रेसिंग म्हणजे ऍक्टिव्हेटिंग थोडक्यात आला सिंथेटेज एन्झाइम, त्याचं नाव आहे डेल्टा अमायनो लिओलिनिक ऍसिड सिंथेटेज किंवा त्याला आला सिंथेटेज असंही म्हणतात. थोडक्यात काय तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं की ज्या पेशंटला अॅक्यूट इंटरमिटंट पॉर्फायरिया आहे अशा पेशंटमध्ये एन्झाइम इंडक्शन जर झालं आणि आला सिंथेटेज एन्झाइमचं ऍक्टिव्हेट झाला तर पॉर्फायरियाचा अटॅक प्रेसिपिटेट होऊ शकतो. मग तुम्हाला 2 मार्कला जर विचारलं, रेअरली विचारतील की फिनोबार्बिटॉन पॉर्फायरियाच्या पेशंटमध्ये का कॉन्ट्रा इंडिकेटेड आहे, तर तो एन्झाइम इंड्युसिंग ड्रग आहे आणि तो आला सिंथेटेज एन्झाइमला ऍक्टिव्हेट करून पॉर्फायरियाचा अटॅक त्या पेशंटमध्ये प्रेसिपिटेट करू शकतो आणि म्हणून तो आपण यूज केला नाही. तर थोडं डिफिकल्ट आहे समजायला. ठीक आहे, तर सारांश किंवा समरी तर लक्षात आली तुमच्या? आवाज येतोय ना? हो सर. ओके. हा, आज इंटरनेट थोडं स्टेबल आहे. ठीक आहे. ओके. इलेक्शन संपले आहे त्यामुळं स्टेबिलिटी आलेली दिसते. आता अजून एक कॉन्सिक्वेन्स तुम्हाला सांगायचा आहे की जे एखादा पेशंट आहे बरोबर आहे आणि तो हायपरटेन्शनने सफर झालेला आहे, तर त्यासाठी डॉक्टरांनी अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग स्टार्ट केलेले आहे. बरोबर आहे. पेशंट चांगला स्टेबल आहे अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रगवर आणि अशा पेशंटला मध्येच एन्झाइम इंड्युसिंग ड्रग दिला आणि त्या एन्झाइम इंड्युसिंग ड्रगनी मायक्रोझोमल एन्झाइमचा नंबर वाढवला आणि त्या ड्रगनी त्या एन्झाइमनी मायक्रोझोमल एन्झाइमनी जो अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रगवर पेशंट आहे त्याचं मेटाबॉलिझम वाढवलं, तर काय परिणाम होईल? एखादा पेशंट काय होईल? एखादा पेशंट हायपरटेन्शनने सफर झालं, हायपरटेन्शन डेव्हलप झालंय, त्याला अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग स्टार्ट आहेत, सपोज ड्रग एक स्टार्ट आहे आणि त्यांनी पेशंट कंट्रोल मध्ये आहे, बरोबर आहे, ब्लड प्रेशर त्याचं चांगलं कंट्रोल मध्ये आहे. त्या पेशंटला वाय ड्रग स्टार्ट केला, वाय एन्झाइम इंड्युसिंग ड्रग आहे, त्यामुळे वायने मायक्रोझोमल एन्झाइमचा नंबर वाढवला. ओके. आणि ते एन्झाइम काय करतंय, ह्या अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग एकचं मेटाबॉलिझम वाढवतंय, त्याला इनऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट करेल ते. तर त्याचा नंबर वाढला एन्झाइमचा तर एकचं मेटाबॉलिझम वाढणार आहे. एकचं मेटाबॉलिझम वाढलं तर एकचा रिस्पॉन्स काय होईल? बीपी वाढेल. बीपी वाढेल. एकचा रिस्पॉन्स कमी होईल, बीपी वाढेल, तुम्हाला डोस ऍडजस्टमेंट करायला डिफिकल्ट जाईल. बरोबर आहे. तर तसंच आहे, इंटरमिटंट यूज ऑफ इंड्युसर मे इंटरफिअर विथ ऍडजस्टमेंट ऑफ डोस ऑफ अनदर ड्रग विच वी यूज फॉर रेग्युलर बेसिस. मग तो अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रग असू शकतो, ओरल हायपोग्लायसेमिक ड्रग असू शकतो, अँटीकॉएग्युलंट वर पेशंट आहे, त्याचं मेटाबॉलिझम हॅम्पर झालं तर त्याचं डोस ऍडजस्टमेंट डिफिकल्ट जाणार आहे. तर ज्या लॉंग टर्म बेसिस पॉइंट ऑफ व्ह्यू आपण ड्रग यूज करतो त्यांचं डोस ऍडजस्टमेंट डिफिकल्ट बनतं. एन्झाइम इंड्युसर आपण इंटरमिटंटली यूज केले, मध्ये मध्ये यूज केले, तर ते यूज करताना आपल्याला जर माहिती आहे एन्झाइम इंड्युसिंग ड्रग आपण पेशंटला देतोय, तर मग आपल्याला ती काळजी घेतली पाहिजे. त्याला अँटी हायपरटेन्सिव्ह ड्रगचं मेटाबॉलिझम वाढेल तर त्यामुळे बीपी कंट्रोल अफेक्ट होऊ शकतो, डोस आपल्याला ऍडजस्ट करणं गरजेचं आहे. तर त्या इंटरॅक्शन तुमच्या लक्षात आल्या पाहिजे. ठीक आहे. आणि ॲनिमल स्टडीमध्ये जे लॉंग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी असतात, ज्याला वर्षानुवर्ष लागतं, ॲनिमल मध्ये ती टेस्टिंग चालू असते, अशा ॲनिमल मध्ये जर एन्झाइम इंड्युसिंग सबस्टन्स जर गेला तर ज्या ड्रगचं टॉक्सिसिटी टेस्टिंग चालू आहे त्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम वाढवू शकतं, तो इनॅक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो आणि त्यामुळे रिझल्ट अफेक्ट होऊ शकतात. त्यामुळं एन्झाइम इंड्युसिंग सबस्टन्स इंटरफिअर विथ क्रोनिक टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन ॲनिमल्स. हा ॲनिमल
स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लेम होऊ शकतो. त्यामुळे ज्या ॲनिमल मध्ये वर्षानुवर्ष आपण ड्रग देऊन क्रोनिक टेस्टिंग करतोय, टॉक्झिसिटी टेस्टिंग एखाद्या ड्रगची, त्या ॲनिमल मध्ये एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग किंवा सबस्टन्स दिला नाही गेला पाहिजे. तर हे कॉन्सिक्वेन्स आहे एन्झाईम इंडक्शनचे. 5-6 कॉन्सिक्वेन्स मी तुमच्याशी डिस्कस केले. ओके, तर लक्षात आले कॉन्सिक्वेन्सेस? येस सर. ओके, आता तुम्हाला युजेस विचारले एन्झाईम इंडक्शनचे, तर तुम्ही सांगू शकता युजेस? हो सर. हा, कोणते कुठं यूज होऊ शकतो एन्झाईम इंडक्शन कॉन्सेप्ट? फिनोबार्बिटॉन आपण कंजेनाइटल जॉन्डिस मध्ये, कुशिंग कं- सिंड्रोम मध्ये. ओके, कंजेनाइटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस, कुशिंग सिंड्रोम. बर, आता अजून एक एक दोन युजेस मी तुमच्याशी डिस्कस करतोय. क्रोनिक पॉइझनिंग असेल, बरोबर आहे, एखाद्या पेशंट म्हणजे एखादी क्रोनिक पॉइझनिंगची केस आहे. क्रोनिक पॉइझनिंग म्हणजे एका दिवसात नाही झाली. ऍक्यूट पॉइझनिंग मी नाही डिस्कस करत आहे. क्रोनिक पॉइझनिंग, स्लो पॉइझनिंग असते ना ते, तर तशी केस आहे. तर त्यामध्ये आपण एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग दिला तर तो काय करेल, मायक्रोझोमल एन्झाईमचा नंबर वाढवेल. आणि समजा तो पॉइझनस सबस्टन्स त्या मायक्रोझोमल एन्झाईमनी मेटाबोलाइज होत असेल इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये, तर त्या पॉइझनस सबस्टन्सचं ऍक्टिव्ह कॉन्सन्ट्रेशन काय होईल, कमी होईल. बरोबर आहे, लक्षात आलं? म्हणजे क्रोनिक पॉइझनिंग एखाद्या सबस्टन्सनी झालेली आहे आणि त्या सबस्टन्स जो क्रोनिक पॉइझनिंग ज्याने होत आहे, तो सबस्टन्सच्या मेटाबॉलिझमसाठी जो ड्रग एन्झाईम लागतो, त्या सबस्टन्सच्या मेटाबॉलिझमसाठी जो एन्झाईम लागतो, त्या एन्झाईमचा नंबर वाढवणारा ड्रग आपण दिला तर तो ड्रग त्या एन्झाईमचा नंबर वाढवेल. त्यामुळे पॉइझनस सबस्टन्सचं मेटाबॉलिझम वाढू शकतं आणि त्यामुळं तो इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होऊ शकतो. त्यामुळं पॉइझनस सबस्टन्सचे मॅनिफेस्टेशन कमी होऊ शकतात. तर क्रोनिक पॉइझनिंग मध्ये आपण हे एन्झाईम इंडक्शन नावाचा कन्सेप्ट यूज करू शकतो. ऍक्यूट पॉइझनिंग मध्ये नाही करू शकत, कारण एन्झाईम इंडक्शन स्लो प्रोसेस आहे. पीक इफेक्ट 4 ते 14 दिवसांनी येतो. त्यामुळे ऍक्यूट पॉइझनिंग मध्ये त्याचा काही रोल नाही. लक्षात आलं? आणि चौथा यूज असा आहे, एखादा पेशंटला लिव्हर डिसीज आहे, मग त्या लिव्हरची कॅपॅसिटी काय झालेली असते, अशा पेशंट मध्ये कमी झालेली असते, मेटाबॉलायझिंग कॅपॅसिटी कमी झालेली असते. तर बाय युझिंग एन्झाईम इंड्युसिंग ड्रग्स वी कॅन इन्क्रीज द मायक्रोझोमल एन्झाईम नंबर. आणि नंबर जर वाढला मायक्रोझोमल एन्झाईमचा, तर मेटाबॉलायझिंग कॅपॅसिटी काय होईल, इम्प्रूव्ह होऊ शकते. त्यामुळे लिव्हर डिसीजच्या पेशंट मध्येही आपण देऊ शकतो. तर असे 4 युजेस तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहे. 3 स्टार्ट विथ सी, कंजेनाइटल नॉन हिमोलायटिक जॉन्डिस, कुशिंग सिंड्रोम, क्रोनिक पॉइझनिंग आणि लिव्हर डिसीज. 3 सी आणि 1 एल. ओके, 3 CL असं पॉसिबल युजेस आहे एन्झाईम इंडक्शनचे. तर शॉर्ट नोट आली किंवा 2 मार्कला आलं तर तुम्हाला त्या एन्झाईम इंडक्शन विषयी माहित पाहिजे. खूप आपण डिटेलमध्ये पाहिलंय तर तुम्ही ते अटेम्प्ट करू शकता, काहीच प्रॉब्लेम नाहीये. ठीक आहे, तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर झाला तर तुम्हाला पाठ करायची गरज नाहीये. काही ना काही तुम्ही अटेम्प्ट करून येणार. शेवटच्या दिवशी जरी वाचून नाही झालं तरी पण तुम्हाला काही ना काही गोष्टी त्याच्यावर लिहिता येणार आहे. ठीक आहे, आता नेक्स्ट जो आहे एन्झाईम इनहिबिशन. काय आहे एन्झाईम इनहिबिशन आपण बघूया. ओके, आता एन्झाईम इंडक्शन बघितलं, एन्झाईम इनहिबिशन काय ते आपण डिस्कस करणार आहोत. समजा आपण ड्रग एक्स आणि वाय देत आहोत. ओके, सायमल्टेनियसली एकाच वेळेस पेशंटला एक्स आणि वाय ड्रग आपण दिलेले आहे. ओके, आणि हे दोन्ही ड्रग एम एन्झाईमनी मेटाबोलाइज होत आहे. ड्रग एक्स दिला आहे, ड्रग वाय दिलेला आहे,
आणि दोघं कशाने मेटाबोलाइज होत आहे एम एन्झाईमने. X is having high affinity for M enzyme. Okay, and due to that X will bind with M and undergo metabolism. Okay. आणि तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे M चा नंबर जो आहे ना तो लिमिटेड आहे. त्याचं रिझन मी तुम्हाला सांगेल. लिमिटेड आहे, बरोबर आहे. तर X आणि Y ड्रग एकत्र दिलेले आहे. दोघं एम एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे. X is having high affinity for M, so X will bind with the M and undergo metabolize. But meanwhile, what happen? Y is not undergo metabolism because M enzyme is limited, that is utilized for metabolism of X. So what will happen to the metabolism of Y? मेटाबॉलिझम कमी होईल किंवा होणार नाही. होणार नाही, Reduce कमी होईल किंवा metabolism. कमी होईल. ओके. आणि बरोबर आहे, ठीक आहे. आता तुम्हाला मी सांगतो आहे की वाय हा एक ऍक्टिव्ह ड्रग आहे. काय आहे? ऍक्टिव्ह ड्रग आहे. आणि एम नी मेटाबोलाइज झाल्यावर तो इनऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होत होता. एम नी मेटाबोलाइज झाला असता तर इनऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होतं. तर वायचं मेटाबॉलिझम कमी होईल किंवा होणार नाही. होणार. त्यामुळे वायचा रिस्पॉन्स काय होईल? वाढेल, ऍक्टिव्ह फॉर्म वाढेल जास्त. मग त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं? टॉक्झिसिटी होऊ शकते. ऍडव्हर्स इफेक्ट होईल. बरोबर आहे, ऍडव्हर्स इफेक्ट होऊ शकते. बरोबर आहे. आता हे लक्षात आलं, जर वाय स्वतः ऍक्टिव्ह आहे, मेटाबॉलिझम इनऍक्टिव्ह होत असेल तर वायची टॉक्झिसिटी म्हणजे जर वायचं मेटाबॉलिझम इनिबिट झालं एन्झाईम इनिबिशन मुळे तर वायची काय होऊ शकते? टॉक्झिसिटी होऊ शकते. लक्षात आलं? ठीक आहे. आता आपण दुसरे ड्रग घेऊया, सी आणि डी. ओके. आणि ते क्यू एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे. सेम एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे. क्यू चा नंबर पण लिमिटेड आहे, बरोबर आहे. अँड सी इज हॅव्हिंग मोर अफिनिटी फॉर क्यू, सो सी अंडरगो मेटाबोलिझम. तो इनऍक्टिव्ह मध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल आणि त्याचं काही, पण त्याच्यामुळे डीचं मेटाबॉलिझम काय होईल? डीचं मेटाबॉलिझम होणार नाही. नाही. फक्त आता इकडे लक्ष तुम्हाला सांगत आहे की डी इज prodrug. Okay, and with the help of Q enzyme it is converted into active met form. Okay, D is a prodrug means itself it is inactive, बरोबर. And with the help of Q enzyme it is converted into active form. So what will happen to the response of D? टॉक्झिसिटी होईल का रिस्पॉन्स येणार नाही? रिस्पॉन्स येणार नाही. रिस्पॉन्स येणार नाही. सो त्या एन्झाईम इनिबिट झाल्यामुळं त्या एन्झाईमनी त्या डी ड्रगचं काय होतं ते फार महत्वाचं आहे. ऍक्टिव्ह ड्रग इनऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होतो का इनऍक्टिव्ह ड्रग ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होतो ते फार महत्वाचं आहे. सो इन केस ऑफ प्रोड्रग एन्झाईम इनिबिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर नो रिस्पॉन्स ऑफ प्रोड्रग. ओके, डीचा रिस्पॉन्सच येणार नाही कारण तो ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार नाही, बरोबर आहे. लक्षात आलं? तर अशी पण गोष्ट घडू शकते. आता मी तुम्हाला क्यू एन्झाईम लिमिटेड आहे असं म्हटलं ना, त्याचं रिझन काय आहे ते मी तुम्हाला सांगतो. म्हणजे हे इंटरॅक्शन कधी सिग्निफिकंट आहे? ज्या वेळेस दोन ड्रग एकाच एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे आणि त्यांचा नंबर, त्या एन्झाईमचा नंबर लिमिटेड आहे, त्यावेळेस ह्या इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट असतात. समजा आता मी ड्रग वेगळे घेतो थोडे. समजा मी ड्रग ए आणि बी, हा ठीक आहे, आवाज येतोय ना? ड्रग ए आणि बी घेत आहे आणि सपोज तो झेड एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे, बरोबर आहे. ठीक आहे, ए आणि बी झेड एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे. झेड चा नंबर जो आहे तो एक्सिस मध्ये आहे, बरोबर आहे. सपोज आपल्या बॉडीमध्ये झेड चा नंबर आहे 1000. झेड एन्झाईम प्रेझेंट आहे, किती? 1000. आणि ए आपण ज्या डोसला देत आहोत थेरापेटिक डोसला, त्याच्या मेटाबॉलिझम साठी 200 एन्झाईम लागतात. ओके,
आणि बी जो देत आहोत थेरॅपेटिक डोसला, त्यांच्या मेटाबॉलिझमसाठी 300 एन्झाईम लागत आहेत. बरोबर आहे. ए आणि बी एकाच एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे झेड, पण इथं फरक काय आहे, झेडचा नंबर काय आहे, 31 जास्त आहे, जास्त आहे. मग ए आणि बी मध्ये कॉम्पिटिशन राहील का झेड साठी? नाही. नाही नो. राहणार. नाही, कारण कितीतरी एन्झाईम्स आहे. ए 200 त्याच्या एन्झाईमला जाऊन बाइंड होईल, त्याचं मेटाबॉलिझम होईल. बी 300 झेड एन्झाईमला बाइंड होईल, त्याचं मेटाबॉलिझम होईल. त्यावेळेस ए आणि बी मध्ये सिग्निफिकंट इंटरॅक्शन दिसणार नाही, दोन्ही जरी एकाच एन्झाईमनी मेटाबोलाइज होत असतील तर. बरोबर आहे. तर हा पण पॉइंट फार महत्वाचा आहे की एन्झाईम्स किती आहेत आणि त्याच्यावरून ती इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट आहे का नाही ते डिसाइड होते. लक्षात आलं? तर आपण बघूया एक्झाम्पल. आता बघा, वन ड्रग कॅन कॉम्पिटिटली इनहिबिट द मेटाबॉलिझम ऑफ अनदर इफ इट युटिलाइज द सेम एन्झाईम और कोफॅक्टर. हे मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. परत मी तुम्हाला सांगितलं सच इंटरॅक्शन्स आर नॉट सो कॉमन. का सिग्निफिकंट नाही? बरोबर आहे. तर मी 2 नंबरचा पॉइंट तुमच्याकडे डिस्कस केलाय. मोस्ट ड्रग्स ॲट थेरॅपेटिक कॉन्सन्ट्रेशन मेटाबोलाइज बाय नॉन सॅच्युरेशन कायनेटिक्स. म्हणजे एन्झाईम इज प्रेझेंट इन एक्सिस, म्हणजे खूप सारे एन्झाईम प्रेझेंट असतात, त्याच्यामुळे तेवढ्या एन्झाईमची गरज नसते. त्यामुळे एकाच एन्झाईमने 2 ड्रग जरी मेटाबोलाइज होत असेल तर दोघांचं मेटाबॉलिझम ते एन्झाईम व्यवस्थित करू शकतात, एवढा नंबर प्रेझेंट असतो. पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, एक ड्रग एकापेक्षा जास्त एन्झाईमने मेटाबोलाइज होऊ शकतं. मी तुम्हाला सांगितलं ए आणि बी क्यू एन्झाईमने मेटाबोलाइज होत आहे, पण असं आहे की फक्त क्यूच नाही, अजून काही एन्झाईम असतील त्यानेही ते ड्रग मेटाबोलाइज होत असतील, तर क्यू जर ब्लॉक झाला तर दुसऱ्या एन्झाईमने मेटाबोलाइज होऊ शकतील, असं पण होऊ शकतात. लक्षात आलं? तर डिफरंट ड्रग्स आर सबस्ट्रेट फॉर डिफरंट सायटोक्रोम P450 एन्झाईम सिस्टीम. त्यामुळं ह्या इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट कधी असतात, जर मेटाबॉलिझम सॅच्युरेशन कायनेटिक्सनी होत असेल, म्हणजे लिमिटेड असेल नंबर एन्झाईमचा, किंवा कायनेटिक ऑफ इलिमिनेशन चेंजेस फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर टू 0 ऑर्डर ओव्हर थेरापेटिक रेंज. आता हे काय आहे, हे एक्सक्रिशन टॉपिक मध्ये तुमच्याकडं आपण डिस्कस, तुम्हाला लक्षात येईल फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर काय. थोडक्यात काय की नंबर जर एक्सेस असेल तर एन्झाईम इनिबिशन इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट नसतील. जर एन्झाईमचा नंबर एक्सेस, एन्झाईमचा म्हणजे ते नॉन सॅच्युरेशन कायनेटिकनी मेटाबोलाइज होत असतील ड्रग्स, एन्झाईमचा नंबर लिमिटेड असेल, बरोबर आहे, बरोबर आहे, तर अशा वेळेस इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट होतात. समजा ए आणि बी एक्स एन्झाईमने मेटाबोलाइज होतोय, एक्स एन्झाईमचा नंबर आहे 70, एच्या मेटाबॉलिझम साठी समजा 60 एन्झाईम लागताय आणि बीच्या मेटाबॉलिझम साठी 100 एन्झाईम लागताय, आणि ए जास्त करून एक्स ला इझिली बॉइंड होतो, तर एचं मेटाबॉलिझम होणार आहे, बीचं होणार नाही, कारण नंबर कमी आहे एन्झाईमचा. तर ज्यावेळेस नंबर लिमिटेड असतो त्यावेळेस जे मेटाबॉलिझम होतं त्याला सॅच्युरेशन कायनेटिक्सनी मेटाबॉलिझम झालं असं म्हणतात, आणि त्यावेळेस इंटरॅक्शन सिग्निफिकंट असू शकते. आता कोणते काही एन्झाईम इनिबिटरचे नावं मी तुमच्याशी डिस्कस करत आहे, एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं नाहीये ते. ओके. आणि ही फास्ट प्रोसेस आहे. एन्झाईम इंडक्शन ही स्लो प्रोसेस होते, एन्झाईम इनिबिशन फास्ट आहे. तर काही एन्झाईम इनिबिटरची नावं एका निमोनिकने एंट्रनच्या बुकमध्ये दिली. व्हिटॅमिन के कॅन नॉट कॉज एन्झाईम इनिबिशन, त्यामध्ये व्ही फॉर व्हरापामिल कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर आहे, मध्ये यूज होणारा ड्रग आहे. ओके. सोडियम व्हॅल्प्रोएट सोडियम फी वरून. ओके. हा अँटी इपिलेप्टिक ड्रग आहे. मी तुम्हाला सांगितलं फिनिटॉइन, कार्बामॅझेपाइन, फिनोबार्बिटॉन हे अँटी इपिलेप्टिक ड्रग एन्झाईम इंड्युसर आहे, पण सोडियम व्हॅल्प्रोएट काय एन्झाईम इनहिबिटर आहे. त्यानंतर कीटोकोनॅझोल एन्झाईम इनहिबिटर आहे. ग्लिसिओफल्विन एन्झाईम इंड्युसर होता, कीटोकोनॅझोल एन्झाईम इनहिबिटर आहे. सिप्रोफ्लोक्झासिन एन्झाईम इनहिबिटर आहे. क्लॅरिथ्रोमायसिन, सिमिटिडिन एन्झाईम इनहिबिटर आहे. इरेथ्रोमायसिन एन्झाईम इनहिबिटर आहे. आयसोनियाझाइड अँटी टीबी ड्रग आहे, तो एन्झाईम इनहिबिटर आहे. रिफॉम्पिसिन अँटी टीबी ड्रग आहे, तो एन्झाईम इंड्युसर आहे. इट्राकोनॅझोल अँटी फंगल ड्रग आहे, तो पण एन्झाईम इनहिबिटर आहे.
तर एन्झाईम इनिबिटर मध्ये कोणत्या सिस्टीमचे जास्त ड्रग्ज आहेत, कोणत्या सिस्टीमचे? तर अँटी मायक्रोबियल मधले पहा. इरोथ्रोमायसिन अँटीबायोटिक आहे, सिप्रोफ्लोक्सासिन अँटीबायोटिक आहे, बरोबर आहे. क्लॅरिथ्रोमायसिन अँटीबायोटिक आहे, बरोबर आहे. इट्रोकोनॅझॉल कीटोकोनॅझॉल अँटी फंगल आहे. आयसोनियाझाइड अँटी ट्युबरक्युलर ड्रग आहे. लक्षात आलं? तर खूप सारे तिरलेस ड्रग आहे, त्या ग्रुपचे ड्रग आहे. बाकी मध्ये एक प्रोटॉन पंप इनिबिटर आहे, सिमिटिडिन. आता आपण रॅनटॅक यूज करतो. कोणी सिमिटिडिनचं नाव ऐकलंय का? नाही. नाही सर. तर रॅनिटिडिनच्या ग्रुपचा ड्रग आहे सिमिटिडिन, पण तो का यूज करत नाही? त्याचे काही ड्रॉबॅक्स आहेत. त्यातला एक ड्रॉप आहे की तो एन्झाईम इनिबिटर आहे, त्यामुळे त्याच्याबरोबर ड्रग इंटरॅक्शनचे चान्सेस जास्त असतात. लक्षात आलं? तर सिमिटिडिन. आणि व्हरापामिल हा कॅल्शियम चॅनल ब्लॉकर आहे, आणि सोडियम व्हॅल्प्रोएट हा अँटी इपिलेप्टिक ड्रग आहे. हे बाकी सिस्टीमचे ड्रग आहे. तर खूप सारे एन्झाईम इनिबिटर मध्ये तुम्हाला अँटीबायोटिक्स दिसतील. तर इरोथ्रोमायसिनचा एक ड्रॉबॅक आहे, एन्झाईम इनिबिटर आहे. तर एन्झाईम इनिबिटर ड्रग जर आपण दुसऱ्या ड्रग बरोबर दिले तर दुसऱ्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट होऊ शकतं, आणि त्यामुळं तो जर ड्रग त्या एन्झाईमनी इनएक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये कन्वर्ट होणार असेल तर दुसऱ्या ड्रगचं मेटाबॉलिझम होणार नाही, आणि तो ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये राहील, टॉक्झिसिटी वाढू शकते. तर एक दोन एक्झाम्पल तुम्हाला माहित पाहिजे एन्झाईम इनहिबिटरचे. ओके. तर समजा आता आपण ह्या एन्झाईम इनहिबिटर बरोबर, ओके, समजा इरेथ्रोमायसिन बरोबर आपण समजा वारफेरिन दिलं, तर वारफेरिनचं मेटाबॉलिझम इनहिबिट होणार आहे. वारफेरिन ऍक्टिव्ह फॉर्म मधून इनएक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार नाही. वारफेरिन ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये अक्युमुलेट होईल, त्याची टॉक्झिसिटी वाढू शकते. लक्षात आलं? तर हे एक इंटरॅक्शन तुम्हाला लक्षात आली. दुसरं इंटरॅक्शन मी प्रोडक्टच्या संदर्भात तुम्हाला सांगितली होती. समजा आपण सी आणि डी ड्रग यूज करत आहोत, ते एक्स एन्झाईमने मेटाबोलाइज होतोय. सी एक्स एन्झाईमला चांगल्या प्रकारे बाइंड होतो आणि एक्स एन्झाईम इनहिबिट करतो. म्हणजे इनहिबिट करतो म्हणजे काय? सी एक्स एन्झाईम युटिलाइज करतो त्याच्या मेटाबॉलिझम साठी, पण डी साठी तो एन्झाईम अवेलेबल नाही, त्यामुळे आपण म्हणू शकतो डी साठी तो एन्झाईम अवेलेबल नाही, म्हणून एक्स इनहिबिट झाला असं म्हणतो. आणि डी जर प्रो ड्रग असेल तर हा ड्रग एक्स एन्झाईमने ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये कन्वर्ट होणार होता, तो होणार नाही, आणि डी चा रिस्पॉन्स येणार नाही. तर एक एक्झाम्पल मी तुमच्याशी एन्झाईम इनहिबिशनचं प्रोडक्टशी रिलेटेड डिस्कस करतो. ऑलरेडी ऑफलाईन लेक्चरला मी डिस्कस केलेलं आहे. ते क्लोपिडोग्रिल हा जो ड्रग आहे हा अँटी प्लेटलेट ड्रग आहे, माहित आहे सर्वांना? सर्वांना तो माहित असेल. ओके. ऍस्पिरिन क्लोपिडोग्रिल कॉम्बिनेशन पण यूज केलं जातं, क्लोपिडोग्रिल अलोन पण यूज केला जातो. तर हा प्रो ड्रग आहे, and it is converted into active metabolite with the help of one microsomal enzyme 2C19. कोणत्या एन्झाईमने कन्वर्ट होतो तो ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट मध्ये? CYP 2C19. ओके. ओके. आता एन्झाईम इनहिबिटरचे नाव खूप सारे आहे, त्यातले काही मी तुम्हाला सांगितलं. आता अजून एक मी तुम्हाला नाव सांगणार आहे जो CYP 2C19 एन्झाईम इनहिबिट करतो, आणि हा तुमच्या परिचयाचा ड्रग आहे. मग ओमिप्राझोल जर आपण क्लोपिडोग्रिल बरोबर लॉंग टर्म यूज केलं 5-6 महिने तर काय होईल? क्लोपिडोग्रिल हा प्रो ड्रग आहे. विथ द हेल्प ऑफ CYP 2C19 एन्झाईम इट इज कन्वर्टेड इंटू ऍक्टिव्ह मेटाबोलाइट, आणि ओमिप्राझोल इनहिबिट CYP 2C19 एन्झाईम. ऍक्शन नाही ना त्याची. ऍक्शन नाही येणार, त्याच्यामुळं क्लोपिडोग्रिलचे ऍक्शन येणार नाही अँटी प्लेटलेट. ओमिप्राझोल जर जास्त दिवस केला तर ओमिप्राझोल क्लोपिडोग्रिल एकत्र जास्त दिवस द्यायचे नाही. लक्षात आलं? तर ही एक इंटरॅक्शन तुम्हाला सांगितली. प्रोडक्टचा रिस्पॉन्स कमी होतो किंवा नाही येत एन्झाईम इनहिबिटरने. ओके, लक्षात आलं? ओके.
द लास्ट पार्ट एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू एवढा महत्वाचा नाही. फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रान्सफॉर्मेशन. जसं फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायोबिलिटी आपण पाहिलं, तसं फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रान्सफॉर्मेशन कोणकोणत्या फॅक्टर्सवर बायो ट्रान्सफॉर्मेशन रिएक्शन डिपेंड आहे. मग त्यामधले काही फॅक्टर आहे एज, सेक्स, रेस, स्पेसिस, हे फॅक्टर आहेत पहिले. तर आपण ते पाहूया. एज म्हणजे काय की एजनी मेटाबॉलिझम कोणकोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे थोडक्यात. येस, एक्स्ट्रीम ऑफ एजचा विचार केला निओनेट आणि एल्डरली पीपल, तर त्यांच्यामध्ये मेटाबॉलिझम कमी असतं मिडल एज पेक्षा. कारण न्यूबॉर्न मध्ये लिव्हर फुल्ली मॅच्युअर झालेलं नसतं आणि एल्डरली पीपल मध्ये लिव्हरची कॅपॅसिटी कमी झालेली असते. सेक्स मध्ये एवढा डिफरन्स नाहीये. सेक्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू म्हणजे मेल आणि फिमेलचा जर मेटाबॉलिझम पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचार केला तर असं काही सिग्निफिकंट ह्युमन्स मध्ये डिफरन्स नाही. परंतु अल्कोहोल मेटाबॉलिझम रिलेटेड तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे. ओके, अल्कोहोल मेटाबॉलायझिंग एन्झाईम जे आहे अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस आणि अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेस एन्झाईम, ओके, हे फिमेल मध्ये कमी असतात ऍज कम्पेअर टू मेल. आणि त्यामुळे अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम फिमेल मध्ये स्लो होतं ऍज कम्पेअर टू मेल. आणि अल्कोहोल ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये जास्त वेळ राहतो. आणि त्याच्यामुळं सेम अमाऊंट ऑफ ड्रिंक जर घेतली असेल तर फिमेल मध्ये त्या अल्कोहोलचा इफेक्ट जास्त दिसतो मेल पेक्षा. कारण अल्कोहोलचं मेटाबॉलायझिंग एन्झाईम कमी असल्यामुळे अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम फिमेल मध्ये होत नाही प्रॉपरली. मेल मध्ये एन्झाईमचा नंबर जास्त असतो ते अल्कोहोलचं म्हणजे सेम अमाऊंट ऑफ अल्कोहोल घेतलं तर फिमेल मध्ये जास्त त्याचे इफेक्ट दिसेल मेल पेक्षा. हे झालं सेक्स रिलेटेड. स्पेसिस व्हेरिएशन, काही स्पेसिस मध्ये मेटाबॉलिझम वेगवेगळं असू शकतं आणि अॅनिमल स्टडी मध्ये त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे. समजा आता ऍट्रोपिनचा इफेक्ट आपण रॅबिट मध्ये पाहतोय तर आम्हाला त्याविषयी माहित पाहिजे की ऍट्रोपिनचं मेटाबॉलिझम रॅबिट मध्ये फास्ट होतं. कारण ऍट्रोपिनचं मेटाबॉलिझम करण्यासाठी जो एन्झाईम लागतो ऍट्रोपिन इस्टरेज हा जास्त आहे रॅबिट्स मध्ये मेनपेक्षा. म्हणून रॅबिट मेटाबॉलायझेस ऍट्रोपिन फास्टर दॅन मेन. तसंच बार्बिच्युरेटचं मेटाबॉलिझम वेगवेगळ्या स्पीसीज मध्ये वेगवेगळं आहे. माईस मध्ये मेटाबॉलिझम फास्ट आहे ऍज कम्पेअर टू रॅट्स मध्ये जास्त फास्ट आहे ऍज कम्पेअर टू डॉग्स अँड ह्युमन. आणि अॅनिमल स्टडी करताना हे पॉइंट विचारात घेतले जातात जेव्हा आपण रिझल्ट कम्पेअर करतो. ओके, रेशियल व्हेरिएशन, रेसमध्ये काही मेटाबॉलिझमचं व्हेरिएशन आहे का? यस आहे. काय व्हेरिएशन आहे रेस पॉइंट ऑफ व्ह्यू? की चायनीज लोकांचा जर विचार केला अल्कोहोल मेटाबॉलिझम पॉइंट ऑफ व्ह्यू तर अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस आणि अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेस हे दोन एन्झाईम मध्ये काय फरक आहे चायनीज लोकांमध्ये? तर अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस एन्झाईम जास्त असतं आणि अल्डिहाइड डिहायड्रोजिनेस एन्झाईम कमी असतं चायनीज लोकांमध्ये. त्यामुळं अल्कोहोल डिहायड्रोजिनेस एन्झाईम जास्त असल्यामुळं अल्कोहोलचं मेटाबॉलिझम अल्डिहाइड मध्ये होतं त्यांच्यात, पण अल्डिहाइडचं मेटाबॉलिझम ऍसिड मध्ये लवकर होत नाही आणि अल्डिहाइड अॅक्युम्युलेट होतो. आणि जर इथिल अल्कोहोल दिलं तर ऍसिटाल्डिहाइड अॅक्युम्युलेट होतो आणि अनप्लेजरेबल इफेक्ट येऊ शकतात त्याच्यामुळं. तर हे चायनीज लोकांमध्ये हे दिसून येतं. तर रेस रिलेटेड चायनीजचा हा एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात, हे कोणी तुम्हाला एक्झाम मध्ये कोणी विचारणार नाही, फक्त इन्युमरेट करायला येतील. जेनेटिक फॅक्टर, यस, तुम्हाला मी सांगितलं होतं की फेज 2 साठी नॉन मायक्रोझोमल एन्झाईम जे आहे हे जेनेटिक पॉलिमॉर्फिझम दाखवतात. सुडोकुलिन इस्टरेज नावाचा जो एन्झाईम आहे तो सक्सिनिल कोलिनचं मेटाबॉलिझम करतो. तुम्हाला सगळ्यांना सक्सिनिल कोलिन माहित आहे. शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग स्केलेटल मसल रिलॅक्संट आहे तो. MCQ, शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग, ओव्हरऑल जर सगळे स्केलेटल मसल रिलॅक्संट एकत्र केले त्यातला शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग कोणता आहे तर सक्सिनिल कोलिन. ओके, शॉर्टेस्ट ऍक्टिंग स्केलेटल मसल रिलॅक्संट शॉर्ट प्रोसिजर साठी आपण यूज करतो. स्केलेटल मसल थोड्या वेळापुरते रिलॅक्स होण्यासाठी 20 ते 25 मिनिटात ऍक्शन टर्मिनेट होते, कारण त्याला मेटाबॉलाइज करणारा एन्झाईम
सुडोकोलिनिस्टरेज प्लाझ्मा मध्ये असतो आणि लाखामध्ये एखाद्या पेशंट मध्ये हा एन्झाईम ऍबनॉर्मल असू शकतो. तर बाकी सर्व लोकांमध्ये सक्सिनिलकोलिनची ऍक्शन 20 मिनिटात संपू शकते. पण जर एन्झाईम ऍबनॉर्मल असेल तर तो सक्सिनिलकोलिनचा मेटाबॉलिझम व्यवस्थित करणार नाही. सक्सिनिलकोलिनचा मेटाबॉलिझम झाल्या नाही तर तो ऍक्टिव्ह फॉर्म मध्ये तसाच राहील आणि सक्सिनिलकोलिनची ऍक्शन वाढू शकते आणि त्याच्यामध्ये 20 मिनिटात ऍक्शन संपण्याऐवजी 2-3 तास ती ऍक्शन राहू शकते. डायफ्राम पॅरालाइज होऊ शकतो आणि त्याच्यामुळे सक्सिनिलकोलिन इंड्यूस ऍपनिया त्या पेशंट मध्ये दिसू शकतो ज्यांच्यात ऍबनॉर्मल ऍबनॉर्मल सुडोकोलिनिस्टरेज एन्झाईम आहे. त्याला अटिपिकल सुडोकोलिनिस्टरेज एन्झाईम म्हणतात. तर जेनेटिक फॅक्टर मुळे जो एन्झाईम आहे तो डिफेक्टिव्ह राहू शकतो जेनेटिक डिफेक्ट मुळे आणि त्याच्यामुळे मेटाबॉलिझम एफेक्ट होऊ शकतं. तुम्हाला मी स्लो ऍसिटायलेटर आणि फास्ट ऍसिटायलेटर स्टॅटस पण सांगितले. एन ऍसिटिल ट्रान्सफरेज एन्झाईमचा जर विचार केला तर इंडियामध्ये 30 ते 40% लोकांमध्ये तो फास्ट ऍक्टिंग आहे. त्यामध्ये त्या एन्झाईमने मेटाबॉलाइज होणारे ड्रग फास्ट मेटाबॉलाइज होतील आणि 60 ते 70% लोकांमध्ये एन ऍसिटिल ट्रान्सफरेज एन्झाईम स्लो ऍक्टिंग आहे आणि त्याच्यामुळे तो त्या लोकांमध्ये त्या एन्झाईमने जे ड्रग मेटाबॉलाइज होतील ते स्लो होतील आणि त्याच्यामुळे त्या ड्रगची टॉक्झिसिटी त्या लोकांमध्ये दिसू शकते. तर आपण शिप निमोनिक पण पाहिलं होतं. डिसीज मध्ये मेटाबॉलिझम एफेक्ट होऊ शकतो. लिव्हर डिसीज मध्ये मेटाबॉलिझम कमी होतं. कार्डियक डिसीज मध्ये ब्लड फ्लो टू द लिव्हर कमी होतो त्यामुळे मेटाबॉलिझम कमी होतं. हायपोथायरॉइडिझम मध्ये मेटाबॉलिझम ड्रगचं कमी होतं. हायपरथायरॉइडिझम मध्ये ड्रगचं मेटाबॉलिझम वाढू शकतं. तर डिसीज कॅन अफेक्ट मेटाबॉलिझम. ड्रग इंटरॅक्शन मुळे मेटाबॉलिझम अफेक्ट होऊ शकतं. त्यात एन्झाईम इंड्युसर एन्झाईम इनहिबिटर तुम्ही बघितलेलं आहे. डायट रिच इन प्रोटीन अँड लो इन कार्बोहायड्रेट increases metabolism of the drug आणि काही एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर जे आहे ते एन्झाईम इंडक्शन करून ड्रगचं मेटाबॉलिझम वाढवू शकतात. तर हे सगळे फॅक्टर्स ड्रगचं मेटाबॉलिझम अफेक्ट करतात. त्यात एज आहे, सेक्स आहे, स्पेसिस आहे, रेस आहे, जेनेटिक फॅक्टर आहे, डिसीज आहे, ड्रग इंटरॅक्शन्स आहे, डायटरी फॅक्टर आहे आणि एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर आहे. तर हे फक्त इन्युमरेट पॉइंट ऑफ व्ह्यू महत्वाचं आहे. ठीक आहे, समजलंय? समजलंय? ओके, ठीक आहे, चालेल. आतापर्यंतचा पार्ट हा बायो ट्रान्सफॉर्मेशनशी रिलेटेड होतात. हे फॅक्टर्स मी थोडे पण तुम्हाला 10 मिनिटात फास्ट सांगितले कारण ते एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू एवढं महत्वाचं नाही. काही बुक्स मध्ये नसतील पण तुम्हाला माहित पाहिजे की मेटाबॉलिझम कधी अफेक्ट होऊ शकतं. तर ऍटलिस्ट इन्युमरेट तरी तुम्हाला आले पाहिजे. ठीक आहे, कारण तसं तुम्हाला शॉर्ट नोट किंवा लॉंग क्वेश्चन याच्यावर येणार नाही. फक्त फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रान्सफॉर्मेशन आलं चुकून तर फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी शी कन्फ्युज व्हायचं नाही. कारण तुम्ही फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी करणार आहे क्वेश्चन चांगला, बरोबर आहे. तर चुकून असं आलं फॅक्टर्स अफेक्टिंग बायो ट्रान्सफॉर्मेशन रिअरली शॉर्ट नोट तर तिथं बायोअबिलिटी लिहू नका. लक्षात आलं ना? तर तो कधी कधी ते कन्फ्युज होतं. ठीक आहे, आपलं आता एन्झाईम इंडक्शन डिटेल मध्ये झालेलं आहे. आज काही टेक्निकल एरर आलता का याचा आवाजाचा? नाही. आज थोडं आज नव्हता. ठीक आहे, तर ते इंटरनेट इश्यू मुळे होतं. आज लकीली चांगलं होतं. होप सो कंटिन्यू असं राहील. ठीक आहे, उद्या आपण एक्सक्रिशन उद्या आपलं फार्मॅकोकायनेटिक संपणार आहे. त्यानंतरचा जो पार्ट आहे फार्मॅकोडायनेमिक तो फार महत्वाचा आहे. एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू पेक्षा सिस्टेमिक फार्मॅकोलॉजीच्या ऍक्शन समजण्यासाठी आणि त्यात काय काय महत्वाचे पार्ट ते मी तुमच्याशी डिस्कस करणारच आहे. तर उद्या आपलं फार्मॅकोकायनेटिक एक्सक्रिशन पार्ट आपण संपणार आहोत आणि फर्स्ट पास मेटाबॉलिझम पण मी तुमच्याशी उद्या डिस्कस करेल. तर फार्मॅकोकायनेटिकचा राहिलेला पार्ट आपण उद्या 10 वाजता घेऊया. ठीक आहे, तर एन्झाईम Okay, sir. इंडक्शन एकदा वाचून घ्या आणि तुम्ही तुमच्या माइंड मध्ये त्याचं शॉर्ट व्हर्जन बनवा. आपण खूप डिटेल मध्ये घेतोय तर तुम्हाला अंडरस्टँडिंग झाल्यानंतर जेवढं अंडरस्टँडिंग होईल त्याच्यातलं तुम्ही 30 ते 40% लिहिलं तरी तुम्हाला चांगले मार्क पडतील. कारण सगळं पेपरवर येणं शक्य नसतं. ठीक आहे,
तर अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे. तर एकदा वाचून घ्या, काही डिफिकल्टी असेल तर ग्रुपवर तुम्ही टाकू शकता. ठीक आहे, चालेल. थँक्यू. आचार्य Thank you, sir. थँक्यू.